चतुर्मुखोगतागजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्माश्चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः भाङ्गो लोकसारङ्गस्तन्तु सन्धुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मागदागमः भवः सुंदर सुंदोत्नाभसुलोचनः अर्को वाजनशृङ्गी जयन्त सर्वविजयी स्वर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशोमृतोपसर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभस्वमृतशुद्धतापनः यक्रोदोदुम्बरोष्वस्तश्चाणूरान्ध्रशूधनः सहस्रार्च सप्तदिक्पः सप्तैधा सप्तमागणः अमूर्तिरणघोचित्यो भयगद्भयनाशनः अणुशस्तूलो गुणभृण्डर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्रागुंशोंशोद्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामतः आश्रमः श्रवणः क्षामस्वर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमितातमः अपराजित सर्वसगो नियन्ता नियमो यमः भगवान् सात्विक सत्य सत्य धर्मपरागिनः अभिप्राय प्रियाहोर्घ प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहायसक दिज्योति सूरजभुगो रविर्विरोचन सूर्य सवितारविरोचनः अनन्तोदभुक्ता स्खुतो नैकुतो कृतः अनिर्पिण्डसदामशी लोकाधिष्ठानभूतः सनासनतमः कविरः कविरव्ययः स्वस्ति 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 भुक् स्वस्तिदक्षिणः अरौद्रकुण्डलैचक्रे विक्रम ज्योतिषासनः सप्ताधिकसप्तशक शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येश लोदक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वैतभः पुण्यश्रवणकीर्तनः तारणोत्स्कृतिः पुण्योत्स्वप्नाशनः वीरः रक्षणसन्तो जीवनः परिवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्योभयापहः चतुरश्वभिरात्मादिशो व्याधिशोषः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो चुराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारण योधाता उपहास प्रजागरः ऊर्ध्वगसत्पदाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणलय प्राणभृत् प्राणदीवनः तत्त्वं तत्त्वविधेगात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवस्वस्तरस्तारसपितापपितामहः यज्ञोऽज्ञपतिर्यज्वाज्ञाङ्गोऽज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादिगेव च आत्मयोनिस्वयञ्जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टाक्षितीश पापनाशनः शङ्खभृण्णन्दकेचक्रीशार्गधन्वागदाधरः रथाङ्कपाणि रक्षोभ्य सर्वप्रहणागदः सर्वप्रहणागधो ओं नमः इति ओं वनमालीगदीशाङ्गी शङ्खी चक्रीचनन्तकी श्रीमान्नारायणो विट्टुर्वासुदेवो भक्षतो मणमालीगदीशाङ्गी शङ्खी चक्रीचनन्तकी श्रीमान्नारायणो विट्टुर्वासुदेवो भक्षतो मणमालीगदीशाङ्गी शङ्खी चक्रीचनन्तकी श्रीमान्नारायणो विट्टुर्वासुदेवो भक्षतो वासुदेवो भक्षत्वो नमः इति तीतं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं यगिदं शृणुयान्नित्यं यश्चाविपर्कीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रे च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो दिगी भवेत् वैश्यो धनसबद्धस्य क्षूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान् यश्रदोत्ताय सुचित्रगतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचित् आपनोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्त्यरोगात् भयामुच्चेदभितस्तु उच्चेदापन् आपदः गानिदरत्याशु पुरुषोत्तमं त्वन्नाम षष्ठे नित्यं भक्तिमनुदितः वासुदेवा श्रियोवर्त्यो वासुदेवरागिनः कृपापशुद्धात्मा यातिभसनं सनातनं न वासुदेव भक्तानामश्वुद्धे कुजते जन्म मृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते धियानश्रद्धाभक्तिमनुदितः ध्येतात्मस्खक्षान्ति सिद्धते स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं लोभो नाशुभावतिः भवन्ति पुण्यानां भक्तानां प्रथमोत्तमे देवसुन्दरानक्षत्राखन्दिशोभ्रमोदिः वासुदेवस्य वीर्येण उद्धृतानि महात्मनः सुरासुरगन्धर्वं सक्षोरकराक्षसं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मखान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रके एव च विभागमानामाच पृथ्वीपते आचार भो धर्मो धर्मस्य प्रभुच्युतः श्रीपितरो देवा महाभूतानि धातवः चिङ्गमाचिङ्गमं चेतं जगन्नारायणोद्भवं योगोज्ञानं थासाङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुः महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते स्वभुगव्ययः नमस्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेत्येच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरवजं देवं जगतः प्रभुव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमां भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दनां श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोति विच्छति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुगेव संशयः स्तुगेपन्न संशय ओं नम इति व्यासोवाच वासनात्मा सुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते वासुदेव नमोऽस्तु ओं नमः इति
पार्वत्युवाच केनोपायेन रघुना विष्णोर्नामसहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं शोधिमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरो उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं रामनामवरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं रामनामवरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं रामनामवरानने। सहस्रनामतुल्य रामनामवरानन ओं नमः इति। ब्रह्म उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिण ओं नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयोद्भूते ध्रुवानीते पतिर्मम। भगवानुवाच अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्थाभिषण्णाश्चिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं युक्तदुःखास्खिनो भवन्तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि। श्रीमहाभारते रणसागरशिखायां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिकधर्मान्तर्गतदानधर्मपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं पूर्णम्। आपतामभर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं दुषदां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारणे अग्रतकपृष्ठदश्चैव पार्श्वदश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वाणो रक्षेतां श्रीरामलक्ष्मणौ सन्नद्धकवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन्ममागतौ नित्यं रामपार्श्वलक्ष्मणः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताय आपतये नमः। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद विष्णु नारायणामृत रोगान् मे नाशयाशेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अच्युतानंद गोविंद विष्णु धन्वन्तरे हरे वासुदेवाखिलाणस्य रोगान् नाशय नाशय। अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद सरस्वत मच्चेदौरवदान। ராம் ராம். ராதே கிருஷ்ணா. நமது குன்னூர் நவராத்திரி உற்சவ விழாவால் ஏகாதசி தினமான இன்று ருக்மாங்கத சரித்திரம் என்ற கதாகலட்சேபம் வழக்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. சிறிது காலமாக தடைப்பட்டிருந்த அந்த கதாகலட்சேபம் இந்த வருஷம் தில்லைஸ்தானம் சித்தன்வாழூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ருக்மாங்க சரித கதாகலட்சேபரை நடத்தி தர இசைந்துள்ளார்கள். நிகழ்ச்சி சிறிது நேரத்தில் ஆரம்பமாக உள்ளதால் ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவரும் சன்னிதானத்திற்கு முன் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுதான் நம்ம மைக்கு. மறுபடியும் இந்த லீடு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது இது வந்து ஸ்டீரியோ, இதுக்கு வந்து மோனோ தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் அதான் இப்போ வேறு பின் போட்டாங்க. ராம் ராம். ராதே கிருஷ்ணா. அனைவரும் ஆன்மீக நண்பர்கள் அனைவரும் சன்னிதானத்திற்கு முன் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
ராம் ராம், ராதே கிருஷ்ணா. நமது குன்னூரில் கிராமத்தில் பிராச்சீனமாக நடைபெற்று வரும் நவராத்திரி உற்சவத்தில் ஏகாதசி தினமான இன்று தற்பொழுது ஸ்ரீ சித்தன்வாழூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ருக்மாங்கத சரித்திரம் கதாகாலட்சேபத்தை நடத்த இசைந்து வருகை புரிந்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த ஸ்வாகதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவரும் சன்னிதானத்தின் முன்பு அமர்ந்து ஹரிகதையை கேட்டு மகிழுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः. गोपिकाजीवनस्मरणं नमः पार्वतीपतये. जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरुस्वामिनः जगद्गुरुशङ्कराचार्यस्वामिनः वैद्यनाथ यतीन्द्रस्वामिनः बोलपुण्डलीकवरदा जैवीराञ्जनेयस्वामिनः समस्तभागवतचरणमुलकू. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननं. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भ्यस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण. भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा. येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितः ज्ञानमयः प्रदीपः. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्. अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं. रामं भजे श्यामलम्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना. अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये
भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यानि रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। गोविन्दनाम संकीर्तनम्। श्रीयःपतियान भगवान सर्वेश्वरना है, सर्व कारणभूतना है, सर्वशक्तना है. இந்த லோகத்தை சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படிங்கக்கூடியதான பிரதானமான 3 காரியத்தையும் திரோபாவானுகிரகம் அப்படின்னு அது கூடவே செய்யக்கூடியதான இன்னும் 2 காரியத்தையும் சேர்த்து பஞ்சகிருத்திய பராயணனாக இருக்கார். அதில் சுவாமி சிருஷ்டி பண்ணுறதுல நமக்கு ஏதான லாபம் இருக்கா அப்படின்னா சந்தேகம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சந்தேகம்னா நாம் ஏன் பிறந்தோம். நம்ம பிறக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவ்வளோ தூரம் நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் சிரமப்பட்டோமோ அதெல்லாம் பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு கேள்வினா ஏன் பிறந்தோம். அப்போ சிருஷ்டியில் நமக்கு அவ்வளோவா உடன்பாடு கிடையாது. அவருக்கு பொழுது போல விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னா எவ்வளவோ சக்தி இருக்குது, அதை வச்சுன்னு விளையாடின்னு இருக்கலாம். அதுக்கு ஒரு சிருஷ்டின்னு ஒன்றை பண்ணி பூலோகம் சொல்லி ஆரம்பித்து ஒரு 7-14 லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி அதில் கணக்கெடுக்க முடியாத அளவுக்கு அத்தனை ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணி அத்தோடு விளையாடணுங்கிற அவசியமே இல்லையே. அப்போது சிருஷ்டியில் நமக்கு ஏதானும் விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா அதில் ஒன்றும் ரசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சரி, ஸ்திதி பண்ணிட்டு இருக்கார் சுவாமி, அந்த சிருஷ்டி பண்ணுறதை காப்பாற்றின்னு இருக்கார். சில பேர்லாம் சந்தேகம் கேட்கும்போது நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும். என்னன்னா, சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு காரியம் நடந்து அதில் ஏதானும் சந்தேகம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. செஞ்ச காரியமே சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு இல்லாத போது அதில் ஒரு சந்தேகம் வந்ததுன்னு சொன்னால் எப்படி நமக்கு அது பதில் சொல்கிறது. அந்த மாதிரி சிருஷ்டியே நமக்கு பிடிக்கலங்கும் போதே நீ ஸ்திதி பண்ணால் தேவையா பண்ணாமல் இருந்தால் தேவையா. அப்போ அந்த ஸ்திதியிலையுமே எதுக்கு படைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வருத்தம் நமக்கு இருக்கிறதுனால ஸ்திதியிலையும் நமக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் பெரிய அபிருச்சி கிடையாது. சம்மாரம் கேட்கவே வேண்டாம், இதுக்கு பேசாமல் நம்ம முதல்ல எடுத்த சாமான் எடுத்த இடத்துலேயே இருந்திருக்கலாமேன்னு தோணிடும். மெனக்கட்டுன்னு ஒவ்வொரு கல்பத்துலேயும் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணி மறுபடியும் கடைசியில் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்றது கிட்டத்தட்ட சம்ஹாரம் மாதிரி தான் திரோபாவமும் கூட. இதில் தேவி பாகவத்தில் சொல்லும்போது அம்பாள் தான் சர்வேஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதனால திரோபாவம் அப்படிங்கிறது பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ராள் அவளுக்கு அவளே பண்ணிக்கிறது. அவளும் சேர்ந்து மறைஞ்சிடுவா. கடைசியில் மீதி இருக்கிறது அந்த சர்வ பிரகிருதி ஆத்யா மட்டும்தான் இருப்போம். அப்போ திரோபாவம்ங்கிறது பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ராளுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கு. ஆனால் அந்த கடைசியில் ஒன்று இருக்கு இல்லையா,
அனுக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒன்று அந்த பஞ்சகிருத்தியத்தில் அந்த 5ஆவதாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமானது ஒன்று இருக்கிறதுனால சிருஷ்டியும் பிடிச்சதா ஆயிடுறது, ஸ்திதியும் பிடிச்சதா ஆயிடுறது, சம்ஹாரமும் பிடிச்சதா ஆயிடுறது, திரோபாவமும் பிடிச்சதா ஆயிடுறது. வாஸ்தவத்தில் பெருமாளை பற்றி பேசணும் அல்லது பரமேஸ்வரனை பற்றி பேசணும், அம்பாளை பற்றி பேசணும், யாரோ ஒரு சுவாமியை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தான்னு சொன்னால் யாரானும் ஒருத்தர் பக்தாளை பற்றி பேசாமல் இருந்திருக்கா சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த சுவாமியோடைய மகிமை ஒரு புராணம் ஆரம்பிக்கிறதா இல்லையா? ஆரம்பித்தோடனே அந்த சுவாமிக்கு யார் பக்தாள் இருக்காளோ அவளை பற்றி தான் பேசுவாள். அப்போ என்னன்னா சுவாமி சிருஷ்டி பண்ணார் புராணம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சிருஷ்டி விவரணம் இருக்கணும், கல்பாதி விவரணங்கள் இருக்கணும், மன்வந்தராணு சரித்திரம் இருக்கணும். அதெல்லாம் புராணத்துக்கு லட்சணம். அதெல்லாம் சொன்னாலும் கூட பக்த சரித்திரம் தான் பிரதானமாக இருக்கும். காரணம் என்னன்னா அந்த பஞ்சகிருத்தியத்தில் அனுகிரகம் தான் பிரதானம். அப்படிங்கிறதுனால அந்த அனுகிரகம்னு ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால பிறக்கிறது நமக்கெல்லாம் பாக்கியமாக போச்சு. ஜனநாத்து கமலாலயே, கமலாலயத்தை பிறந்தாலே ஒருத்தனுக்கு முக்தின்னு சொன்னால் ஒரு தடவை பிறந்து பார்த்துணுன்னு தோன்றது இல்லையா? அங்கே போய் பிறந்துடணும் ஒரு தடவை. காசியாம் து மரணான் முக்தி, அங்கே போய் மறிச்சா முக்தி கிடச்சிருதுன்னு சொன்னால் யாருக்கு தான் ஆசை வராது? எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்து அனுக்ஷணம் ஒரு ஜீவன் பயந்துட்டு இருக்கானோ, மரணம் சம்பவிச்சிட போகிறதுன்னு பயந்துட்டு இருக்கானோ, அந்த மரணத்தோட கூட அனுகிரகம்னு ஒன்று சேரும்போது காசியில் மறிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். அப்போது அந்த அனுகிரகம்னு ஒன்று சேரும்போது மீதி எல்லாத்துக்கும் அந்த கூட போயிட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சிருஷ்டியும் பிடிச்சதா போச்சு, சம்ஹாரமும் பிடிச்சதா போச்சு. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலம் இருக்கு இல்லையா? அந்த நேரம் முழுக்க அந்த பகவத் ஸ்மரணையோடு சேர்ந்து இருக்கும்படியாக சுவாமி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி அந்த பரிபாலனம் பண்ணுறான் இல்லையா? அப்போ அதனால் இன்னும் பிடிச்சி போயிடுறது. ஆஹா, ஜென்மான்னு ஒன்று கிடைச்சிதே, ஜென்மான்னு ஒன்று கிடைக்காம போயிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம ராமகிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த க்ஷணம் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், பகவானை பற்றி நினைக்கிறோம், பேசுகிறோம், நாமாவை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஜனனம். அப்போ சிருஷ்டி எவ்வளோ முக்கியமாக போச்சு. அந்த சிருஷ்டி நமக்கு எவ்வளோ உபகாரம் பண்ணுறது. நம்மளே இப்போ இப்படி படைச்சிருக்கு, பேசும்படியாக படைச்சிருக்கு, பேசுகிற சக்தி உள்ளதாக படைச்சிருக்கு, கேட்குற சக்தி உள்ளதாக நம்ம எல்லாரையும் படைச்சிருக்கு, பார்க்கக்கூடிய சக்தி. எத்தனை வருஷமாக இங்கே இந்த கிருஷ்ணர் இருக்கார் இங்கே குன்னூரில். அப்போ அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்கக்கூடிய சக்தி தனக்கு தானே திருமங்கலை தாரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சுவாமி. ராதா கல்யாணம் ருக்மிணி கல்யாணம்லாம் பக்கத்தில் ஆள் கிடையாதுன்னு அவருக்கே திருமங்கலை தாரணம் அவரே பண்ணிப்பார். அப்போது அப்பேற்பட்டதான ஒரு சுவாமி இத்தனை வருஷமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொன்னால் அந்த பார்க்கக்கூடிய சக்தியோடு படைச்சிருக்கார். அதான் அனுபவிக்கக்கூடிய சக்தி. எத்தனை விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எத்தனை விஷயத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு ஒன்று இருக்குது, ஞானம்னு ஒன்று, அனுபவம்னு ஒன்று. பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருவோம், ஆனால் அனுபவத்துக்கு வராது. பிரம்மம் தான் சத்தியம், அத்வைதத்தை சித்தாந்தம் பண்ணிவிட்டார் ஆச்சாரியால், யாருக்கு தான் தெரியாது. அத்வைதத்தை உணர்ந்துட்டோமா? அத்வைதம்னா என்னன்னு புரியுறது? இரண்டரை கலக்கிறதுன்னா அது வேற நான் வேற கிடையவே கிடையாது சொல்லியாச்சு. என்ன சொன்னோங்கிறதும் புரிஞ்சுடுத்தோ. அனுபவம் அது ஒன்றுங்கிறது புரிஞ்சுருந்தா இப்போ பேசவும் போகிறதில்ல, கேட்கவும் போகிறதில்ல இல்லையா? அப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிய போகிறது, சர்வஜன் எல்லாருங்கிறது தீர்மானம் ஆகிட போகிறது. அப்போது அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாயையினால் அதை நமக்கு அந்த ஞானத்தை மறைச்சி அந்த ஞானம் கிடச்சுடாதான அந்த ஒரு தவிப்பையும் நம்ம கிட்ட கொடுத்து அந்த தவிப்பு வரும்போது நான் இருக்கேன்னு சுவாமி கூட நின்று அந்த பரிபாலனம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்திதியானது எவ்வளவு அழகாக இருக்குன்னு தெரியும். அப்போது அந்த அனுகிரகங்கிற ஒரு விஷயம் சேர்ந்தாதான் சுவாமி பண்ணக்கூடியதான அவருடைய அனுஷ்டானத்துக்கே பெருமை. நமக்கெல்லாம் கிருத்தியம்ங்கிறது நிறையா இருக்குது. காலம்புரை எழுந்தினத்துலேயே சந்தியாவந்தனாதிகள் ஆரம்பித்தோன்னு சொன்னால் வரிசையாக இருக்குது. ஆனால் சுவாமிக்கு எதிராக கிருத்தியம்னா இது இந்த 5 தான். பஞ்ச கிருத்திய பராயணன், பண்ண வேண்டிய 5 பண்ணிட்டு இருக்கான்னா அந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார திரோபாவ அனுகிரகம் தான் அவருடைய அனுஷ்டானம். அப்போ அந்த அனுஷ்டானம் வரட்டு அனுஷ்டானமாக இருக்கும்போது அது பலனை தரப்போகிறது கிடையாது. அது அனுகிரகங்கிற பக்தியோடு சேரும்போது அந்த அனுஷ்டானம் நல்லா சர்க்கரையோடு சேர்ந்த பாயசம் மாதிரி ஆகிடுது. அப்பேற்பட்டதான ஒரு அனுகிரகத்தை சுவாமி எந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத மகான்கள் எல்லாரும் தேடி 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 போய் அப்படி ருசிச்சிருக்கா. நாரத புராணத்தில் ருக்குமாங்கத சரித்திரம் வருது. ஏகாதசி மகாத்மியம் கேட்குறாரு ரிஷிகள் எல்லாரும்.
ஏகாசி மகாத்மியம் வேணும். விஷ்ணுவனுடைய ஆராதனத்தை பற்றி சொல்லுங்கன்னு தான் கேள்வி வருது. விஸ்தரேண சமாக்கியாஹி விஷ்ணோ ஆராதன கிரியாம் யயா தோஷம் சமாயாதி பிரததாதி சமீஹிதம். ரிஷிகள் எல்லாரும் கேள்வி கேட்குறான், விஷ்ணுவனுடைய ஆராதன கிரியை பற்றி எனக்கு சொல்லணும். விஸ்தரேன சமாக்கியாகி, விஸ்தாரமாக நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும். எப்பேற்பட்ட பூஜையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், யயா தோஷம் சமாயாதி, எதனால நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதோ, பகவானுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதோ, எந்த பூஜையை பண்ணாக்க நம்ம எதெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ பிரததாதி சமீஹிதம், சந்தோஷப்பட்டவனால அந்த பகவான் நம்ம ஆசைப்படுறதை எல்லாத்தையும் எதனால கொடுப்பானோ நீங்கள் சொல்லணும். எந்த சுவாமி மேலே அப்படின்னு சொன்னாக்க, லக்ஷ்மீ பர்த்தா ஜகநாதா அசேஷாகௌகநாசனஹ கர்மணா கேன சப்ரீதஹ பவேத்யஸ் சராசரஹ. லக்ஷ்மீ பர்த்தா, பகவானுக்கு எத்தனையோ நாமா இருந்தாலும் ஸ்ரீயப்பதி அப்படிங்கிற அந்த நாமா அந்த பகவானுக்குன்னு அது ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச நாமா. 3 பேருக்குமே இவர் உமாபதி, எத்தனையோ பதி, அவருக்கு பசுபதி, கணபதி, எத்தனையோ பேர் உண்டு, பூதபதி. ருத்ரத்தில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் விரக்ஷானாம் பதையே நமஹ, தஸ்கரானாம் பதையே நமஹ, எத்தனையோ பதி சொல்லியிருந்தாலும் அவருக்கு பிடிச்சது என்னவோ உமாபதி தான். அதே மாதிரி வாணிபதின்னு பிரம்மாவுக்கு ஒரு பேர். என்ன காரணம்னா, அந்த சக்தி இல்லாமல் போனால் அவள் 3 பேராலையும் அசையக்கூட முடியாது இல்லையா. நவராத்திரி உற்சவத்தில் நடக்கிறது ருக்மாங்கத சரித்திரம். ஏகாதசி அன்னைக்கு வழக்கம், தசமி முடிஞ்சு, அதாவது பெரியவா எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு நம்ம தர்மத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். ஃபுல்லாக நவராத்திரி உற்சவம் அப்படிங்கிறதே அதுக்கு எப்படி விரத விதானங்கள்லாம் எடுத்திருக்கார். சாப்பிட்லாமா கூடாதா, யார் யார் சாப்பிட்லாம், யார் யார் சாப்பிடக்கூடாது, நவராத்திரி விரதத்துக்கே. அப்போ அதனுடைய பூர்த்தி கிட்டத்தட்ட. அப்போது அந்த நவராத்திரி விரதத்தில் சாப்பிடாதவன் நவராத்திரம் முடிஞ்செடுத்து சாப்பிட்லான்னு நினைக்கும் போது ஏகாதசி வந்துடும். அப்போது இந்த ஏகாதசி இன்னும் ரொம்ப சிரமமாக போயிடும், ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக போயிடும் ஒரு நாள் நமக்கு. பெரியவா மகாபெரிவா ஏகாதசி சில நேரத்தில் மறுநாளே பிரதோஷம் வந்துடும். ஏகாதசி வந்துன்னா பிரதோஷத்தை நீங்கள் சாப்பிட மாட்டா, மறுநாள் ஏகாதசி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடும். ஏகாதசி முடிஞ்சு சனி பிரதோஷம், சனி பிரதோஷம் முடிஞ்சோடனே ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடும். ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சாப்பிட மாட்டா. அப்போ 3 நாள் சேர்ந்த மாதிரி சாப்பாடு கிடையாது. ஒரு வயசான பாட்டி, அந்த பாட்டி திட்டுவாலாம், இந்த கிழமை சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறது, சாப்பிடுன்னு சொன்னால் உரிமை. சுவாமியை சுவாமியாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, சுவாமியை குருவாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, சுவாமியை அம்மாவாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, அப்பாவாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, சகாவாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, தன்னுடைய ஆத்துக்காராக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று, குழந்தையாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று. அந்த மாதிரி அந்த பாட்டிக்கு மகாபரிவார குழந்தையாக பார்க்குறது, அது கேட்க மாட்டேங்கிறது. அது சொன்னதை சாப்பிடுன்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை சாப்பிட்டா என்ன, ஆஃபீஸுக்கு தான் லீவ் விடுவா, சாப்பாட்டுக்கு லீவ் விட்ருவாங்கன்னு. அப்போது அந்த நவராத்திரி விரத உற்சவத்தோடு தன் விரதம் இருக்கும்போது, இந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கும்போது அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஏகாதசி விரதத்தில் ஒரு பிடிப்பு வந்து, அந்த ஒரு ஏகாதசி விரதம் இருக்கும், உபவாசம் இருக்குங்கிற அந்த சிரமம் தெரியாமல் நம்ம எப்படி அந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நமக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் அனுகிரகத்தோடு சேர்ந்து கிடைக்கும்போது அது நமக்கு பிடிச்சதாக போயிடுறதோ, இந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது சிரமமாக இருந்தாலும் ருக்மாங்கத சரித்திரம் கேட்டுட்டு இருந்தோன்னா அது சிரமமே தெரியாது. ஏய், ஒரு ஏகாதசி விரதத்துக்காக இவ்வளோ பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன், அப்போ நம்ம என்ன பெருசாக பண்ணிவிட்டோம், இது யாரும் பண்ணுவோமேன்னு தோணி போயிடும். அப்படி ஒரு சம்பிரதாயத்தை அமைச்சு கொடுத்துருக்கா பெரியவா எல்லாரும். நமக்கு எங்கே இருக்குது, குன்னூர் எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். அப்போ ஒரு சந்நியஸ்தராகவே இந்த இடத்துல முன்னாடி பூர்வாச்சாரியால் இருந்தவா வைத்தியநாத யதீந்திராள்னு சொல்லிவிட்டு, அவளுக்கு முன்னாடி இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஒரு யதீந்திராள் நமக்கு தெரியறது.
அப்போ அவருக்கு சன்னியாசாசிரம ஸ்வீகார பாகியம் கிடச்சிருக்கலாம். அவளுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் ஸ்வீகாரம் வாங்கிட்டு இருந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருப்பா, சன்னியாச ஸ்வீகாரம். அவள் அப்பேற்பட்டதான புண்ணியமான ஒரு பூமி. அந்த பூமியில் ஒரு உற்சவம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் காரணம் இல்லாமல் எந்த உற்சவத்தையும் நம்ம பெரிவாக பண்ணதே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் அவசியம் இருக்கும். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேணாம், முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஏன் வருஷம் வருது, திருப்பி ருக்குமாங்கத சரித்திரம். நவராத்திர விரதம் இருக்கிறவனுக்கு தான் ருக்குமாங்கத சரித்திரம் இன்றைக்கி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். நவராத்திர விரதமும் ஏகாதசி விரதம் ரெண்டும் இல்லாத வாழ்க்கை வருஷம் ருக்குமாங்கத சரித்திரம் கேட்டால் அது என்னவோ திருப்பி கேட்குற மாதிரி தான் தோணும். பாகவத சப்தாகம் எத்தனை தடவை பண்ணிட்டோம், ராமாயணம் எத்தனை தடவை வாசிச்சாச்சு, மறுபடியும் கேட்குறோம். நம்ம கேட்குறது ஆச்சரியம் இல்லை, ஏன்னா நமக்கு முழுசாக புரியல, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லை. சுகாச்சாரியால் என்ன பண்ணுறாருன்னா, பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகுஹு, அவரை மாதிரி சொல்லவே முடியாது. வையாசகிஹி கீர்த்தனேன்னு சொல்லிட்டு கீர்த்தன பக்திக்கு உதாரண புருஷனே சுகாச்சாரியால் தான். அவர் என்னடா பண்ணுறார், நாரதர் சனகாதிகளோடு சேர்ந்து பாகவத சப்தாகம் பண்ணும்போது கோகர்ண சரித்திரத்தை சிரவணம் பண்ண நாரதர் சனகாதிகள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து சப்தாகம் பண்ணுறார். அந்த சப்தாகத்தினுடைய முடிவில் பகவான் ஆவிர்பாவம் மாறுது. அந்த இடத்துல சுகாச்சாரியாருடைய பிரவேசம் மாறுது. அப்போ சுவாமி வந்துட்டார்னா சுகாச்சாரியால் எங்கேயாலும் இருக்க போகிறாரான்னு, அவர் வந்ததுக்கப்புறம் சுகாச்சாரியால் அங்கே உள்ள வரார். உள்ளே வரும்போது என்ன ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு வந்தார்னா, முகுரஹோ ரசிகாஹா புய் பாவுகாஹா பிபத பாகதர். இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு சப்தாகம். அங்கே அவர் உடனே திருப்பி ஆரம்பிக்கின்றார். அப்போ ததேவ ரம்யம் ருச்சிரம் நவம் ததேவ சஸ்வன் மனசோ மகோத்சவம் ததேவ சோகார்ணவ சோஷணம் நிருணாம் எதுத்தம ஸ்லோக யசோனுகீயதேன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு ஒரு பெருமை. அதுதான் எப்போதும் ரமிக்க தகுந்ததான ஒன்று. ருச்சிரம் ரொம்ப அது டேஸ்டாக இருக்கும். நவம் அது எப்போதும் புத்தம் புதுசாக இருக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பரீட்சித் மகாராஜன் அப்படி அந்த ராஜ்யத்தை அப்படி தூக்கி போட்டுட்டு துச்சமாக நினச்சிட்டு அந்த கங்கா தீரம் வந்து உட்காரும் போதே என்னடா வாழ்க்கை இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்னு தோணி அப்படி அந்த தசமஸ்கந்தம் வரைக்கும் ஓடி ஏகாதசி ஸ்கந்தம் முடிஞ்சு ஞானோபதேசம்லாம் ஆகி கிருஷ்ண அந்தர்தானம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உத்தவருடைய அந்த பிரிவை தாங்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த தவிப்பை பார்த்துட்டு அந்த மகாராஜன் சுகாச்சாரியாவை பார்த்துட்டு சித்தோஸ்மி அனுகிரகீதோஸ்மின்னு சொல்லும்போது அதுக்காக எத்தனை 7 நாள் வேணாலும் தியாகம் பண்ணலாம் வாழ்க்கையில். அந்த ஒரு க்ஷணம் அது தனித்தனியாக அந்த சர்க்கம் மட்டும் அந்த அத்தியாயம் மட்டும் வாசித்தாலாம் அந்த ஒரு உணர்ச்சி நமக்கு கிடச்சிடாது. ஏன்னா நம்ம டெய்லி உப்பு போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். உப்பு புளி சாப்பிட்றோம், டேஸ்ட்டு என்னமா இருக்குது, அது இன்றைக்கி நன்னா இருக்குது, நாளைக்கு நன்னா இல்லை, எல்லாம் தெரியறது நமக்கு. அப்போது அது அந்த அத்தியாயத்தை மட்டும் வாசித்ததுனால கிடைக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்போது அது ஆரம்பத்திலேருந்து அவர் கங்காதீர வந்தத்திலேருந்து ஆரம்பித்து கங்காதீரத்தில் அவர் கிளம்புற வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அப்போ தான் அது நவம்னா. ஏன்னா ஒரு சப்தாகம் முடிஞ்ச கையோடு என்ன பண்ணிடுறோம், திருப்பி இயல் வாழ்க்கைக்கு நம்ம திரும்பிடுறோம். அப்போ நமக்கு திருப்பி அதே மாதிரி தேவைப்படுறது, அதே மாதிரி ஒரு உற்சாகம் தேவைப்படுறது. அப்போது அது என்றைக்குமே திகட்டாத ஒன்றுன்னா அது பகவத் குணம் மட்டும்தான். அதுதான் என்றைக்கும் திகட்டாது. எப்படி திகட்டாதுன்னு சொன்னால் எதை கொடுத்தா ஏன்னா எந்த ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதை விட ஒரு பெரிய டேஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னு சொன்னால் இந்த டேஸ்ட்டு கம்மியாக தெரிஞ்சிடும். அப்போ இதை விட ஏதாவது ஒன்று பெருசாக இருக்குன்னா இந்திரலோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே, எனக்கு அதுவும் வேண்டாம்பா, அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயிரத்தம் கொழுந்தே அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டு பச்சைமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன்னு இந்த கூப்பிட்றதுல இருக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு அங்கே போய் என்ன கிடைக்க போகிறதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அமிர்தந்தரே வாயான்னு கூப்பிட்டா கூட வேண்டாம்பான்னு உட்கார்ற அளவுக்கு இது ருச்சிகரமாக இருக்கும்னு சொன்னால் வருஷம் என்ன டெய்லி ருக்மாங்கத சைத்தம் சொன்னால் நல்லா தான் இருக்கும். அதை நம்ம அனுபவிக்கிறதுல இருக்கு. அந்த ஒரு சந்நிதியில் நம்ம இருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தனுடைய சரித்திரம் படிக்கிறோம். பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோ தூரம் இறங்கி வருவான் அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடியதான ஒரு சரித்திரம் ருக்மாங்கத சரித்திரம். அதனால அந்த பெருமாளுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்பேற்பட்ட கருணை அவளுக்கு எப்படி சித்திச்சுதுன்னா அந்த சக்தியோட கூட இருக்கும்போது சித்திச்சுது. அவள் தனியாக இருக்கும்போது ஒரு அப்பா மாதிரி குணம் கண்டிக்கணுங்கிற எண்ணம்லாம் வந்துடுறது. தப்பு ஒழுங்காக வளரணும் பையங்கிற குணத்தில் சரியா இருக்கியா வரியா போறியா திட்டணும். ஆனால் இவாளோட சேர்ந்து இருக்கும்போது இவள் அந்த சிபாரிசு பண்ணுறதை கேட்கும்போது இவாளுக்கு ஒரு ஆனந்தம்.
அப்படி நம்ம தாயார் சந்நிதியை சேவிச்சுட்டு வரும்போது பெருமாள்கிட்ட வரும்போது தாயாரை போய் சொல்லுவாளாம், ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான், அதான் நம்மளை பார்க்க வந்துட்டானே, மன்னிச்சு விட்ருங்கோம்பாலாம். அதனால தான் தாயார் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் சுவாமி தரிசனம் பண்ணோம். அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அவளோட சேர்ந்து இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா, அதனால அந்த பேரை சொல்கிறதுல அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம். லக்ஷ்மி பர்த்தா, லக்ஷ்மியினுடைய பர்த்தா. அப்போ ஸ்ரீயப்பதி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏன் அவளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா, அவளுக்கு ஸ்ரீயப்பதின்னு சொல்லும்போது தான் கருணையே வருது. அந்த கருணைங்கிறது யாருன்னா அந்த தயை, அது அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம். வெங்கடேசர்கிட்ட ஒரு ஓரமாக உற்சவ காலத்தில் ஒருத்தன் வியாபாரத்துக்காக வேண்டி ஒரு பொம்மை கடை வச்சுட்டான்னு சொன்னால் பெருமாளுடைய தயை போய் சொல்லுவான் சுவாமிகிட்ட, அவன் நம்ம உற்சவத்தில் கடை போட்டான், அவனுக்கு வைகுண்டம் கொடுத்துருங்கோன்னு சொல்லுவான் தயை. அப்படி ஒரு தயாசதகம். அப்போது அந்த ஒரு தயையோடு சேர்ந்து இருக்கிற சுவாமிக்கு அது சுவாமிக்கே பிடிச்சிருக்கு. நான் சரியா பத்திரா. அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது. அதனால இவ கேட்குறா, லக்ஷ்மி பர்த்தா ஜெகநாதா. அவன் லக்ஷ்மி பர்த்தாவாக இருக்கும்போது தான் அவன் ஜெகநாதனாகவே தெரிகிறான். அப்பேற்பட்டதான அந்த வஸ்து அசேஷ அகௌக நாசனஹா. எவ்வளவு பாபம் கூட்டமாக வந்தாலும் அத்தனையும் அழிக்கக்கூடியதான அந்த ஒரு பகவான் கர்மனா கேன சப்ரீதா பவேது. எந்த ஒரு கர்மாவை பண்ணா அவன் சந்தோஷப்படுவான். ஏன்னா இவ்வளவு காரியம் நமக்காக அவன் பண்ணுறான். அப்போ அவன் எதனால சந்தோஷப்படுவான் அதை நீங்கள் சொல்லணும். அந்த பகவானுக்கு ஒரு விசேஷனம் போடுறார், சச்சராச்சரஹாங்கிறார். பெருமாள் திருப்தி ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க சமஸ்த லோகமும் திருப்தி ஆயிடும் அப்படிங்கிறது வாஸ்தவமான உண்மை இல்லையா? விருக்ஷஸ்ய மூலசேகேன சாகா புஷ்யந்தி வையதா. ஒரு செடி பூ பூக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிளையில் இருக்கிற இலை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம தீர்த்தம் ஒன்றுங்கிற அவசியம் கிடையாது, வேரில் விட்டா போகிறோம். அந்த வேரில் ஊற்றின தீர்த்தத்தினாலேயே என்ன ஆயிடுறதுன்னா கிளையெல்லாம் பூக்கிறது, ஒரு காலம் வேர் பூக்க போகிறது இல்லை. அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம திருப்திப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லோகம் முழுக்க க்ஷேமமாக இருந்துடும். நம்ம ஒவ்வொன்றா தனியாக இந்த க்ஷேமத்துக்காக ஒன்று, இவா நன்னா இருக்கிறதுக்காக ஒன்று, நான் நன்னா இருக்கிறதுக்காக ஒன்று, நன்னா தூக்கம் வரதுக்காக ஒன்று. ஹோமியோபதியில் சொல்லுவோம், அலோபதியில் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி மாத்திரை. எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த மாத்திரை, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த மாத்திரை, கட் பண்ணி போட்டுகிட்டே இருப்பா மாத்திரையை. ஆனால் ஹோமியோபதியில் கிடையவே கிடையாது, சிம்டம்ஸுக்கு தான் மாத்திரை. ஒரே மாத்திரை தான் இருக்கணும். ஹோமியோபதியுடைய ஒரு பெரிய தத்துவமே அதுதான். இனி எத்தனை வியாதியோட வேணால் வா, ஆனால் மாத்திரை ஒன்றா தான் இருக்கணும். 2 மாத்திரை கொடுக்கறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணாலே சரியான வைத்தியம் இல்லை. அது ஹோமியோபதியுடைய கான்செப்ட் படி ஒரே மாத்திரை தான். ஏன்னா அவனுடைய சரீரம் ஒன்று தான். அப்போ அது தேவையாக போகிறதுக்கு ஒரே ஔஷதம் தான் இருக்கணும். அப்போது ஒரு ஹோமியோபதிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இந்த மெடிக்கல் சிஸ்டமே இதை கண்டுபிடிக்கும் போது மகான்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாளா? அதுதான் சொன்னால் ஔஷதமேதத் பரமம் ஹரிநாமே. ஹரிநாமா ஒரே ஒரு மருந்தை வச்சுட்டு இந்த வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம ஓட்டிட முடியும். அப்போது அந்த வேரில் ஜலம் ஊற்றும் போது இந்த ஹரிநாமாங்கிற அந்த மருந்து என்ன பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி இந்த லோகத்தில் எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்காலோ அத்தனை பேருக்கும் சௌக்கியத்தை கொடுத்துடுறது. அதனால துஷ்யேது சச்சராச்சரஹா. நவுறக்கூடிய வஸ்து நவுறாத வஸ்துன்னு இல்லாமல் சமஸ்த லோகத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அல்லது சமஸ்த லோக ரூபமாக இருக்கக்கூடிய சமஸ்த லோகத்தில் அந்த பிரவிஷ்டனாக இருக்கக்கூடியதான அந்த பகவான் எந்த ஒரு காரியத்தினால திருப்திப்படுவாருங்கிறத நீங்க சொல்லணும். அப்படின்னு சொல்லும்போது சூதபுராணிகர் சொல்றார், அவளுக்கு பதில் சொல்றார். பக்தி கிராஹ்யா ஹ்ருஷிகேஷஹ நதனை தரணீதரா பக்தியா சம்பூஜிதோ விஷ்ணு பிரததாதி மனோரதம். ஏன கர்மனான்னு கேட்டார் அவர். எந்த கர்மாவனாலே? அதுக்கு எடுத்தோன்னே பக்தி சொன்னார், பதில் சொன்னார். பக்தி கிராஹ்யா. பக்தியினால தான் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர வேறு எதனாலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவன் அதனால மட்டும்தான் திருப்தி அடைவான். ந தனை. நான் கோடியாக பணத்தை கொற்றேன்னு சொன்னதுனால சுவாமி திருப்தி பற்ற மாட்டான், நிச்சயமாக கிடையாது. அப்படி ஒரு கால் திருப்தி பற்றிருக்கணுமானால் உக்ரசேனருக்கு பண்ண அனுகிரகத்துக்கும் குச்சேல சுவாமிக்கு பண்ண அனுகிரகத்துக்கும் வித்தியாசம் இருந்திருக்காது.
உக்ரசேனர் தான் வஸ்துதா ராஜ்யத்தில் பட்டாபிஷிக்தனாக இருந்தார். அவருக்கு ராஜ்யம் கொடுத்ததே சுவாமி, அது வேற விஷயம். அவர் ஜெயிலில் இருந்தார், அவர் ராஜ்யத்துக்கு உட்காந்து வச்சார். அதுக்கப்புறம் தான் துவாரகாதீசன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய நகரத்தையே நிர்மாணம் பண்ணிட்டு அங்கே போயாச்சு சுவாமி. இருந்தாலும் அந்த சொத்துன்னு ஒன்று அவளுக்கு கிடைச்சது உக்ரசேனரால தான். அது வரைக்கும் யாதவ வம்சத்துக்கே சொத்து கிடையாது. அவள் பாட்டில் இருந்துன்றதா, ஏதோ அவளுக்கு தேவையான ஜீவனத்துக்கு இருந்துன்றது. அவள் பாட்டில் மாடு மேய்ச்சின்னு அப்படியே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அவள் எல்லாரும். ஆதி காலத்துலேருந்து யயாதியினுடைய புள்ள எது, அப்போலேருந்தே அவளுக்கு யயாதியே சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடையாதுன்னு விட்டார். எதுக்கு அதுலேருந்தே ராஜ்யம் கிடையாது. அப்படி இருந்தபோது கம்சவதம் ஆனத்துக்கு அப்புறம் ராஜாங்கத்தில் ஒரு போஸ்ட்டு, ராஜாக்கு நேர சமமாக உட்காரக்கூடியதான ஒரு ஆசனம்ங்கிறது உக்ரசேனரால் வழங்கப்பட்டது தான். அப்போ தான் அவங்க வந்து உட்கார்றா வளராமனும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்துட்டு. ஆனால் உக்ரசேனருக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைச்சதா இல்லையே. எந்த இடத்துல திரும்பினாலும் கிருஷ்ணனை ஸ்மரிக்கும்படியாக பண்ணிவிட்டார் குச்சேலருக்கு. அவருடைய வீடு, அவருடைய வஸ்திரம், அவத்தில் பூத்திருக்கக்கூடிய செடி புஷ்பம் முதற்கொண்டு சமஸ்தமும் எங்கே திரும்பினாலும் கிருஷ்ணஸ்மரணை தவிர வேறு எதுவுமே வராது. அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் அப்போ குச்சேல இருக்குது. ஆனால் உக்ரசேனருக்கு அது கிடைக்கல. கூடவே இருக்காருனே காலமுறை எழுந்துனா திருப்பி வந்து பார்க்க போகிறார். டெய்லி வந்து சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணுறான் உக்ரசேனருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய உக்ரசேனருக்கு அது கிடைக்கல. அப்போ இவர் என்ன பண்ணி விட்டாருன்னா, அந்த கையில் வச்சுருந்த அந்த கந்தல் ஆடையில் ஒழிச்சு வச்சுருந்த அந்த அவளை தூக்கி மறைச்சி வச்சுருந்தார், கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ எதையுமே எதிர்பார்க்காதவன் பக்தியை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குறான். அவனை பணத்தை கொடுத்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, தஸ்மாத் விப்ராஹா சதா பக்தி கர்த்தவ்யா சக்கரபாணினா. எப்போதும் சக்கரத்தை கையில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியதான அந்த பகவானுடைய பக்தியை அவசியம் நீங்கள் செஞ்சே ஆகணும். அதில் ஒரு விசேஷமான ஒன்று இருக்குது. பகவானுடைய கருணையை பற்றி பேசக்கூடியதான ஒரு சரித்திரம் ஒன்று இருக்குது. அதை சொன்னேன்னா பகவான் எப்படி கட்டுப்படுவான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். மத்ராபி ஸ்ரூயதே விப்ராஹ ஆக்யானம் பாபநாசனம். கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போதே எப்பேற்பட்ட கதைன்னு சொல்லிட்டார், பாபநாசனம்னு விட்டார். பாப்பத்தை போக்கிடும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் கதை சொல்ல உட்காண்டிருக்கோம், கதை கேட்க உட்காண்டிருக்கோம். ஏன்னா ஏகாசி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. அவன் ஏகாசி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கதையை கேட்கறதுக்கு நல்லா சாப்பிட்டு உட்காந்தாச்சு. அப்போ எந்த நம்பிக்கையில் உட்காந்துக்கலாம், இந்த கதை கேட்டால் பாவம் போயிடுன்ற நம்பிக்கையில் உட்காந்துருக்கான். அப்போ பாபநாசனம், புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஒன்று, பாப்பத்தை போக்கிக்கிறதுன்னு ஒன்று, பாபம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுன்னு ஒன்று, புண்ணியம் பண்ணுறதை தடுக்காமல் இருக்கிறதுன்னு ஒன்று. எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நான் பண்ண மாட்டேன்னாலும் அடுத்தவன் பண்ணுறச்சே தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய குணம். என்னால் புண்ணியம் பண்ண முடியாது, ஆனால் பாவம் பண்ணாமல் இருப்பேன், சும்மா இருக்கலாம். ஒவ்வொன்றத்தையும் சுவாமி நோட் பண்ணுவான். அவன் சாதாரணப்பட்ட ஆளே கிடையாது. மனசை மட்டுமே கணக்கிடக்கூடியவன். நம்மளுடைய காரியத்தை கணக்கிட கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அடுத்து நம்ம வேறு யாரார்கிட்ட பழகினாலும் மனசை இன்னொருத்தரால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் இருக்கா, என்னென்னவோலாம் கண்டுபிடிச்சி மைண்ட் ரீடிங்லாம் பண்ணுறேங்கிறா. அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு, ஓரளவு போகலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலாம் சாத்தியம் இல்லை. ஏன் சாத்தியம் இல்லைன்னா அவன் யாருங்கிறது இவளுக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவானுக்கு அவன் சிருஷ்டியிலேருந்து ஆரம்பித்து அவன் எத்தனை ஜென்மா எடுத்தான், எத்தனை ஜென்மா எடுத்தான், அந்தந்த ஜென்மாக்களில் என்னென்ன பண்ணான், யாரோட பழகினா, யாருக்கு என்னென்ன பண்ணான், அத்தனை சரித்திரமும் தெரியும் போது ஒத்தனை பற்றி அவனுக்கு முழுசாக புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால் பகவானை காட்டில் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அதனால் புலம்புறதா தான் நேராக போய் பகவான்கிட்ட தான் புலம்புனான். ஏன்னா நம்மளை புரிஞ்சவன் ஒத்தந்தான். அப்போது இந்த ஒரு பக்தி அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்டதான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கறதுனா பாப்பத்தை போக்கிடும். இந்த சரித்திரத்தை கேட்டால் பாபநாசனமான ஒரு கதை. என்ன ஒரு கதை அப்படின்னோடனே, ருக்மாங்கதஸ்ய சம்வாதம் ரிஷினா கௌதமே நஹி. கௌதம மகர்ஷியோடு சேர்ந்து ருக்மாங்கதன் பேசின சரித்திரத்தை சொல்கிறேன்னார். எல்லாரும் கேட்டா, சுவாமி இன்னும் நீங்கள் ருக்மாங்கதனே யாருன்னு சொல்லலையே, ருக்மாங்கதனோட கௌதமன் பேசுகிறாரு, ருக்மாங்கதனை பற்றி சொல்லுங்க முதல்ல. சொன்னார், அப்பா ருக்மாங்கதன் ஒரு ராஜாப்பா. ராஜா, பாபநாசனமான கதை. நாங்கள் கேட்குறது எப்பேற்பட்டதான ஒரு விஷயம்.
பகவான் திருப்தி அடையணும், சச்சராச்சரமாக இருக்கக்கூடியதான பகவான் திருப்தி அடையணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆனால் சத்வகுணம் பொருந்தியவான்னு சொல்லக்கூடியதான மகர்ஷிகளுடைய சரித்திரங்கள் எதையும் சொல்லாமல் ரஜோகுணம் பிரதானமாக இருக்கக்கூடியதான க்ஷத்ர குலத்தில் பிறந்த ஒரு ராஜாவுடைய சரித்திரத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன்லேன்னார். சொல்கிறேங்கிறதுலேருந்தே அவன் எப்பேற்பட்டவன் நீ புரிஞ்சுக்கோன்ட்டார். மகர்ஷிகள் கேள்வி கேட்கும்போது அவளுக்கு புரியாத விஷயத்தை ஒரு சாதாரண மனுஷன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மம். எப்பேற்பட்டவனாக இருந்தாலும் நல்லது பண்ணான் தான் ஆமாம் நல்லது பண்ணான், எப்பேற்பட்ட பெரியவனாக இருந்தாலும் தப்பு பண்ணான் ஆமாம் தப்பு பண்ணான், சந்தேகமே கிடையாது. மகாபாரதத்தில் யுத்தம் பூர்த்தி ஆகிடுத்து, 18 நாள் யுத்தம் ஆகிடுத்து. துரியோதரனை அடிச்சு விட்டான், பீமன் படுத்துன்னு கிடக்கான், வலி தாங்கலை. அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணனை வண்டையாக திட்டுறான் துரியோதனன். என்ன அதர்மிங்கிறிய, நீ எப்போ தர்மத்தை ஆசிரியச்சேன்னா வருஷா கேள்வி கேட்குறான். கிருஷ்ணன் பேசவே இல்லையே. மண்டியாட்டு நான் பேச வேண்டியதெல்லாம் 18 அத்தியாயத்தில் பேசி முடிச்சுட்டேன். கீதை சொல்லியாத்தே, நீ என்ன வேணாலும் திட்டு. ஆமாம் ஒத்துண்ணா சுவாமி, நீ சொல்கிற காரியத்தெல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், அதில் அதர்வமும் கலந்து தான் இருக்குது, அதனுடைய தாத்பரியம் என்னங்கிறத நான் கீதையில் சொல்லியிருக்கேன், அது உனக்கு இப்போ சொன்னால் புரியாது. ஆனால் தேவர்கள் என்ன பண்ணான்னா துரியோதனன் மேலே புஷ்ப வருஷம் பண்ணான். அவனுக்கு இவ்வளவு தர்ம ஞானம் இருக்கு, பகவான் பண்ண காரியத்தில் தப்பு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு. ஏன்னா ராமர் பண்ணுறத தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. ஏன்னா அவன் மனுஷனாத்தான் வாழ்வேன்னு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு அவதாரம். கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படி கிடையாது, நான் சுவாமியாகவும் இருப்பேன்னு அவதாரம். அப்படி இருக்கும்போது ஏன்னா ராமாவதாரத்தில் தப்பு பண்ணிவிட்டேன், தெரியாதனமா அந்த மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் வச்சுன்னு நிறையா சிரமப்பட்டேன். அப்போ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அதை படமாட்டேன், ஏன்னா என்ன சேர்ந்தவா கஷ்டப்படுறான். ராமாவதாரத்தில் அவர் ஒத்தர் அந்த மாதிரி சங்கல்பம் வச்சுன்றதுனால என்னாச்சுன்னா சீதையை பரித்தியாகம் பண்ணியாச்சு, லக்ஷ்மணனை பரித்தியாகம் பண்ணியாச்சு, பரதசத்ருகுனால் எத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டான்னு தெரியாது, தசரதரை காப்பாற்ற முடியல, எவ்வளோ ஆயிடுது. ஆனால் சுவாதந்திரியமாக இல்லாமல் கம்சன்னு ஒருத்தன் சிறப்பிடிச்சு வச்சுருக்கான். அப்பா அம்மாவை காப்பாற்றிட்டாருன்னு கிருஷ்ணாவதாரத்தில். இவர் சொந்தமாக அப்பான்னு பிரியமாக இருந்து யாருக்கும் அதீனனாக இல்லாத ஒரு தசரதனை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுது. ஒரு மனுஷனாக இருந்ததுனால நான் சுவாமியாக இருக்கேன், என்னுடைய சக்தி என்ன பாருன்னு காட்டுறது தான் கிருஷ்ணாவதாரம். அப்படி இருக்கும்போது அவன் எவ்வளவு மாயாஜாலம் பண்ணியிருப்பான், எவ்வளவு வாக்ஜாலம் பண்ணியிருப்பான். அப்போ அவன் பண்ண ஒரு காரியத்திலே ஒரு அதர்மம் கண்டுபிடிச்சி இவன் சொல்கிறான், அதை சுவாமி ஒத்துக்கிறான்னு சொன்னால் எப்பேற்பட்ட ஞானம் துரியோதனனுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் புஷ்பவருஷம் பண்ணான். அதுதான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மம். சுவாமியே நான் ஒரு கதாநாயகன், நான் ஒரு கதை எழுதுகிறேன், நான் இதை கதாநாயகன்னு இது தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகிறேன். நான் எந்த அளவுக்கு அவன் மேலே தப்பை சுமத்தாமல் இருக்க முடியுமோ அப்படி தான் கதை எழுதுவேன் இல்லையா? அப்போ தான் அவனை கதாநாயகன் ஒத்துப்போம். எந்த அளவுக்கு ஒரு வில்லன் மேலே தப்பான ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்க முடியுமோ படிக்கிறவனுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் கொடுத்துருவேன், பீடிகையிலேயே கொடுத்துருவேன். ஆனால் நம்மளுடைய தர்மம் அப்படி இல்லை. ஏன்னா அது எழுதின கதை இல்லை, நடந்த கதை. எழுதின கதைக்கு நடந்த கதைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான். நானாக ஒன்று எழுதுறேன்னு நினச்சா அது கண்டிப்பாக தோற்று போயிடும், அது உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. உண்மையை எழுதினதுனால அதில் இருக்கிற தப்பும் எழுதி தான் ஆனாலும் எழுதிட்டான். மகாங்கத்தில் பேர் பொய் சொல்லாதவா எல்லாரும் நான் பார்த்ததை எழுதினா. வால்மீகிக்கு ஒரு அனுகிரகமே பண்ணிவிட்டார் பிரம்மா, நீ எதெல்லாம் சொல்கிறியோ அது நடந்ததாகவே இருக்குன்ட்டார். அதனால வால்மீகிக்கு அந்த கவலையே இல்லை, தன் வாயிலேருந்து தப்பு வராதுன்னு அவருக்கு தைரியம் வந்துடுது. அதனால நினச்சதெல்லாம் எழுதிட்டார், அவர் கடற்கடன்னு எழுதிவிட்டார். அதனால தான் வால்மீகி ராமாயணம் ஆதாரங்கிறோம். கம்பராமாயணத்தை ஆதாரம் இல்லைன்னு இங்கே யாரும் சொல்லலை, சுவாமியே எடுத்து கொடுத்தது உலகலாம்னு. நரசிம்மர் கர்ஜிச்சு காட்டினது நான் கம்பராமாயணத்தை ஏற்றுக்கிறேன்னு ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில். அதில் கம்பராமாயணத்தை யாரும் இங்கே ஏற்றுக்காமல் இல்லை, ஆனால் ஆதாரமானா வால்மீகி கிட்ட போயானா. என்ன காரணம்னா ஆதாரம் நடக்காத விஷயம் வரவே வராதுங்கிறது. அவர் மட்டும் அனுபவித்த விஷயங்கிறது ஒன்று இருக்கும். ராமரை யார் எப்படி எப்படி அனுபவிக்கலாமோ தாராளமாக அனுபவிக்கலாம். தனக்கு ஆத்துக்காரன்னு ஒருத்தர் பேசலாம், எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சி ஒருத்தர் பேசலாம். ஹே சகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கீர்த்தனை எழுதிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிருஷ்ணன் மேலே. கிருஷ்ணர் அவரும் சகாவாக இருந்தான்னு அர்த்தமா? அவருக்கு சகா தான், ஆனால் சரித்திரமாக அதை சேர்க்க முடியாது. அப்போ அது ஆதாரமாக நம்ம எடுக்க முடியாது. அப்போ அதனால தான் வால்மீகி கிட்ட போகிறோம். அப்போ தப்பாக இருந்தாலும் சொல்லுவேன், சரியாக இருந்தாலும் சொல்லுவேன். அது சின்னவன் பெரியவங்கிற எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாதுங்கிறதுனால மகர்ஷிகள் தப்போனிஷ்டா எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு யாகம் பண்ணுறேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கவாளுக்கு விஷ்ணுவை எப்படி ஆராதனை பண்ணோன்னு ஒரு க்ஷத்ர குலத்தில் பிறந்த ருக்மாங்கத சரித்திரத்தை சொல்கிறேன். ருக்மாங்கதன்னு ஒரு ராஜா இருந்தாப்பா. ஆசீத் ருக்மாங்கதோ ராஜா
சார்வபௌமஹ க்ஷமான்விதஹ க்ஷீரசாயி பிரியோ பக்தஹ ஹரிவாசர தத்பரஹ. ருக்மாங்கதன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். எப்போதும் ஹரிபக்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடியவன். க்ஷீரசாயி பிரியா, பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கவன் மேலே ஆசை. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரசித்தோம்னா நமக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரியும். இவன் இருந்தது சாப்பிடாமல் இருந்த விரதம். இந்த பாலுக்கு தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சுற்றின்னு இருக்கு இல்லையா. சரித்திரம் ஆரம்பிக்கும் போதே க்ஷீரசாயி பிரியான்னார் அவர். பார்க்கடலில் படுத்துட்டு இருக்கவனுக்கு அவன் பிரியமாக இருந்தாலும் அவன் பாலை கூட எடுத்துக்கல. அவன் அப்பேற்பட்டதான ஒரு வைராக்கியத்தோட கூடிய ராஜாங்கிறதுனால அப்படி க்ஷீரசாயி பிரியாங்கிறார். வித்தியாசமான பதப்பிரயோகம், வேற எங்கேயும் நம்மளால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பார்த்துட முடியாது இந்த பதப்பிரயோகத்தை. அப்போ க்ஷீரசாயி பிரியனாக இருக்கான். ஹரிவாசர தத்பரஹா. ஏகாதசி வருது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இல்லாமல் ஏகாதசி வருதுங்கிற ஜாகரூகத்தையோடு தான் இருப்போம். ஆனால் ஏகாதசி வருதேங்கிறதுல ஜாகரூகத்தையாக இருப்போம். ஆனால் இவனுடைய ஹரிவாசர தத்பரஹா ஏகாதசி வரதில் இவன் கவனமாக இருந்தான்னா ஏகாதசி இன்னைக்கு வந்துடாதான்னு அவன் இருப்பானான். எப்போதும் இன்றைக்கி ஏகாதசியாக இருந்துடாதா, நாளைக்கு ஏகாதசியாக இருந்தா இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குது, இப்போ தான் பிரசவம் ஆறுதா, இன்னும் 11 நாள் இருக்கா அப்படின்னு ஹரிவாசனத்தில் தோ வந்துடும் நான் ஜென்மா பரியந்தம் அவனுக்கு நித்தியப்படி என்ன வேலைன்னா ஏகாதசி என்னைக்கின்னு டெய்லி சொல்கிறது தான் வேலை. ஏகாதசி என்னைக்கின்னு சொல்கிறத வச்சு தான் அவன் இன்றைக்கி என்ன திதிங்கிறத கணக்கு பண்ணுவான். இன்றைக்கி என்ன திதிங்கிறத கணக்கு பண்ணி ஏகாதசி என்னைக்கு வருதுன்னு பார்க்க மாட்டான். ஏகாதசி என்னைக்கு வருதுன்னு தீர்மானம் பண்ணுறது, அப்புறம் இன்றைக்கி என்ன திதின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதை வச்சுட்டு. அப்போ ஹரிவாசர தத்பரனாகவே இருக்கான். நாண்யம் பஷ்யதி, வேற எதையுமே அவன் பார்க்கறதே கிடையாது. அப்பேற்பட்டதான ஒரு பக்தன். தேவேசாத்து பத்மநாபாத்து மஹீபதி. பத்மநாபனை தவிர வேற ஒருத்தனை அவன் பார்க்கறதும் இல்லை, கேட்கறதும் இல்லை, பேசுறதும் இல்லை, அதை பற்றி நினைக்கிறதும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு காரியம் மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அவனுடைய ராஜ்யத்தில். அப்போ மட்டும்தான் அவன் ராஜா, மீதி எல்லாரும் தனக்கு பிரஜைகள் அப்படிங்கக்கூடியதான அந்த ஒரு துவைத்த நிலைக்கே அவன் அப்போ தான் வருவான். எப்பன்னா தசமி இன்னைக்கு. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவனுக்கு வேலையே கிடையாது. அவன் ராஜ்யம் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோன்னு விட்டுட்டான். ருக்மாங்கதன் என்ன பண்ணுவான்னா, யானை மேலே 2 தண்டோராவை வச்சு ஒருத்தன் ஆளை உக்காத்தி வச்சு ஊர் முழுக்க அனுப்புவானான். நீ போய் தண்டோரா போட்டு வா அப்படின்னு. என்னடா பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னாக்க, அஷ்டவர்ஷாதிகோ யஸ்து பஞ்சாசீத்யூன வருஷகः புனக்தி மானவோ ஹ்யத்யே விஷ்ணோரஹனிமம் ததீஹி சமேதண்யஸ்ச வத்யஸ்ச. தண்டோரா பாட்டு சொல்கிறான். யாருக்கெல்லாம் 8 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுத்தோ, அஷ்டவருஷாதிகா பஞ்சாசீத்யூன வருஷகா, யாருக்கெல்லாம் 85 வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அப்படி இருக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம். இதில் நாரத புராணத்தில் இப்படி இருக்கு. பக்தமாலால பார்த்தோன்னு சொன்னால் அதுதான் ஒரு புராணம் அப்படிங்கிறதா பார்க்குற சரித்திரத்தை. ஏன்னா இங்கே விஷயம் ருக்மாங்கத சரித்திரம் இங்கே பிரதானம் கிடையாது. இங்கே நாரத புராணத்தை பார்த்தோன்னா சரித்திரம் சொல்லியிருக்கார். ஆனால் சொல்ல வந்த விஷயம் ருக்மாங்கத கௌதம சம்வாதம். அப்போ ருக்மாங்கதன் யாருன்னு சொல்லிட்டு போவோங்கிறதுனால அவர் ருக்மாங்கதன் யாருன்னு சொல்கிறார். பக்தமாலால சொல்லும்போது அவர் சொல்லிவிட்டார், அவன் ஊரில் எந்தெந்த பக்ஷி மிருகங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தானா. ஏகாதசி இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடையாது. ஏண்டா, அதனால தான் கேள்வியே சச்சராச்சரகான்னு கேள்வி. இல்லைன்னா சச்சராச்சரகான்னு கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அசையும் பொருள் அசையா பொருள்லாம் திருப்தியாகி என்ன போகிறது? இப்போ அந்த திருப்தியினால் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது? நான் ருக்மாங்கத சரித்திரம் சொல்லும் போது அது ஒரு சிரமம் ஏற்படுறது. ஏன்னா அவன் அதையும் சாப்பிடாதுன்ட்டான். அப்படி இருந்தால் ராஜாக்கள் எல்லாரும் எனக்கு எல்லார பற்றியும் தெரியணும். நிமின்னு ஒரு சக்கரவர்த்தி சூரிய வம்சத்தில், அவனை ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கோன்னா ஏற்றுக்க மாட்டேன்ட்டார். ஏன், எனக்கு ராஜ்யம் ஆள்றதுக்கு தகுதி இல்லை. என்னையா சூரிய வம்சத்தில் பிறந்திருக்க, இப்படி சொல்கிற, ராஜ்யம் ஆள்றதுக்கு தகுதி இல்லை. அதான் உனக்கு தான் வேத அத்தியனம் ஆகிடுத்து, யாகங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கே, சத்புத்தி இருக்குது, நீ என்ன ஏற்றுக்காம? இல்லை வாஸ்தவம் தான், நான் ராஜா பதவி ஏற்றுண்டேன்னு சொன்னால் மனுஷாளுக்கு மட்டும்தானே ராஜா.
இல்லையேப்பா, எல்லாருக்கும் தான் ராஜா. மனுஷாளுக்கு ராஜாவாக இருக்கணும், இந்த பூமிக்கு ராஜாவாக இருக்கணும். பூபாலன்னு பேருப்பா, அந்த பூமிக்கு ராஜாவாக இருக்கணும். பசு பக்ஷி எல்லாரையும் நீ தான்மா காப்பாற்றியானம். ஆமாம், காப்பாற்றணும் இல்லையா? நான் காப்பாற்றுறேன். ஆனால் இப்போ மனுஷனுக்கு ஏதானும் கஷ்டம்னு சொன்னால், என்னுடைய ராஜ்யத்தில் கஷ்டம்னு சொன்னால் நிறையா பேர் கேஸ் எடுத்துன்னு வரா என்கிட்ட, இந்த மாதிரி சிரமம் இந்த மாதிரி சிரமம்னு. மனுஷியாலாக இருந்தால் எனக்கு அவளுடைய பாஷை புரியும். நான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுருவேன், தீர்த்து வச்சுருவேன். ஒரு ராஜாவாக இருக்கேன், எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு ஏற்றுக்கலாம். பசு பக்ஷிக்கு இந்த மாதிரி ஏதான பிரச்சனைன்னு சொன்னால் என்கிட்ட வந்து சொன்னால் அதை பற்றி எனக்கு மொழி தெரியாமல் போயிடுமே, நான் காப்பாற்ற முடியாதே, நான் எப்படி ராஜாவாக இருப்பேன்னார் அவர். அப்பேற்பட்ட தீர புருஷாலாம் அந்த கைவசம் அந்த ராஜ்யத்தை வேண்டான்னு உதறி விடுற அளவுக்கு இருந்த ஒரு பூப்பிரதேசம் நம்மளுடைய பாரத தேசம். அவர் சொன்னார், இல்லைப்பா நான் அனுகிரகம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அனுகிரகம் ஆச்சு. தேவர்கள் எல்லாரும் அனுகிரகம்னா நீ தான் ராஜ்யம் ஆளணும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, எல்லாருடைய கஷ்டத்தையும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னால், எல்லாருடைய கண் இமையிலையும் நீ இருக்கும்படியாக நாங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுறோம். அப்போ எல்லா விதமான ஜந்துக்களுக்கும் கண் இருக்குது, கண்ணிமை இருக்குது. அதனால அதுக்கு என்னென்ன துரோகம் நடக்கிறது, என்னென்ன நல்லது நடக்கிறதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு போய்டும்னு சொல்லி தேவர்கள் எல்லாரும் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தா. அதனால தான் நம்ம எல்லோரும் கண் சிமிட்டின்னு உட்காந்துருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரும் கண் சிமிட்டினது கிடையாது. அந்த நிமி சக்கரவர்த்தி சேர்ந்ததுனால தான் இந்த நிமிஷமானது நடக்கிறது. கண் சிமிட்டுறதுக்கு பேர் நிமிஷம். அந்த நிமியோடு சேர்ந்து தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம். அவர் ராஜ்யம் ஆளும்போது மட்டும் இல்லை, இன்னி வரைக்கும் என்ன நடக்கிறதுன்னு அவர் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அப்பேற்பட்ட ராஜாக்கள்லாம் இருந்தது. அதனால் ஒரு பசு பக்ஷி கொண்டு என்ன நினைக்கிறதுன்னு இவாளுக்கு தெரியும். அதனால் அதுக்கும் சேர்த்து தண்டோரா போட்டானா, ஏகாதசி வரப்போகிறது, நீங்கள் எல்லாமும் சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு சிராத்தம் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஆற்றுல அன்றைக்கி அந்த அந்த ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய பசுமாட்டுக்கு தீனி வைக்காமல் அதுக்கு பசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இல்லை, அதை பார்த்துக்க முடியல. ஏதானும் ஒன்று பண்ணி அதுக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம மேலே இறங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தன் ராஜா ஆக்ஞாபிக்கிறானா, ஏகாதசி சாப்பாடு கிடையாதுன்னு பசு பட்சிகள் கொண்டு சாப்பிடாமல் இருக்குதுன்னு சொன்னால், அது என்ன எல்லா பட்சியும் பிடிச்சி கூண்டிலே அடைக்க முடியும்? சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி சாப்பிடக்கூடாது. பட்சிகள் மரத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கக்கூடியதான அந்த சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாமும் சாப்பிடும். அப்போ அதையும் சேர்த்து இவன் நிறுத்தணும்னா இவன் நிறுத்தலை. இவன் ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கணும்னு ஆக்ஞாபிச்சுட்டான்ங்கிறதுனாலேயே பசு பட்சிகள் முதற்கொண்டு சுதந்திரமாக ஸ்வவசமாக இஷ்டப்பட்டு உபவாசம் இருந்தது. ருக்மாங்கதன் ஆணையிட்டுட்டான்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி நடந்துட்டு இருக்கான் பசு பட்சிகள் இதில் ராஜா. இவன் அந்த மாதிரி அதுகிட்ட நடந்துருந்தா தான் அதுகள் அவன்கிட்ட இந்த மாதிரி நடக்கும். நம்ம ராஜா சொல்லிட்டா நம்ம கேட்கணுங்கிற எண்ணம் எப்போ வரும்? ராஜா அந்த அளவுக்கு பிரியத்தை காட்டியிருக்கான் அத்தனை பேர்கிட்டயும். அப்போ என்னாச்சு, தண்டோரா போடுறான். 8 வயசுக்கு மேலே யாரெல்லாம் இருக்காளோ, 85 வயசுக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காளோ யாருக்கும் ஹரிவாசனத்தில் சாப்பாடு கிடையாது ஏகாசி. அப்படி ஒரு கால் யாரானு சாப்பிட்டான்னு சொன்னா தண்டியஸ்சே வத்தியஸ்சேன்னுட்டான். அவனை தண்டிக்கவும் தண்டிக்கலாம், வதமும் பண்ணிவிடலான்ட்டான். அதை தண்டோராவும் போட்டுருவானா, யாராலும் சாப்பிடுவான். அவன் என்ன ருக்மாங்கதனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே வரும்போதே இன்றைக்கி ஏகாதசியாக இருக்கக்கூடாது சாமின்னு வருவான் வரக்கூடியவன் எல்லாரும். அப்பேற்பட்டதான். ஏன்னா லோக கியாதி ஆகிடுது, ருக்மாங்கத ராஜ்யத்தில் ஏகாதசி சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படிங்கிறது லோகம் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சு. அவன் எப்பேற்பட்டவன்டான்னா, பொதுவாகவே பாரத தேசத்தில் இருக்கிறவா பல பேருக்கு இந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது. என்னன்னா, நம்ம நாட்டு சட்டம் பணக்கார ஆளுக்கு மட்டும் செல்லுபடி ஆகிறது, ஏழைகளுக்கு அது பிரயோஜனப்படாமல் போகிறது அப்படின்னு ஒரு வழக்கு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு கால் இருக்குமோ இந்த ஆணை அப்படின்னு பார்த்தாக்க அதுக்கு மேலே அந்த தண்டோரா போடும்போதே சொல்லிவிடுவானா. ஏன்னா இந்த மாதிரி நாளைக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு. என்ன சொல்கிறான்னா, பிதாச்ச எதிவா பிராதா புத்ரோ பாரியா சுஹ்ருன்மமா பத்மநாபதினே போக்தா நிக்ராஹ்யா தஸ்யுவத் பவேத். என்னோட அப்பாவாக இருக்கலாம், என்னுடைய பிராதாவாக சகோதரனாக இருக்கலாம், என்னுடைய பிள்ளையாக இருக்கலாம், என்னுடைய ஆத்துக்காரியாக இருக்கலாம், என்னுடைய நண்பனாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிட்டான்னு சொன்னால் யோஜனையே பண்ணாதீங்க, வதம் பண்ணிடுங்கோன்ட்டான். அதனால் என்ன ஆகி போச்சுன்னா, சாப்பாடு கொடுக்கறதும் தப்புன்னு ஆகி போச்சு. ஒருத்தன் சாப்பிடாமல் இருந்தான்னு சொன்னால் அந்த தூண்டுறதுன்னு ஒன்று சொல்லுவாள். இன்னி வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் இருக்குது. அந்த தப்பு செஞ்சவனை காட்டிலும் அந்த தப்பு செஞ்ச தூண்டுறவனுக்கு தண்டனை ஜாஸ்தி. ஏன்னா அவன்கிட்ட தான் மூளை இருக்குது, அவன்கிட்ட தான் பீஜம் அவன்கிட்ட தான். அப்போ பீஜத்தை அழிக்கிறதுங்கிறது நம்மளுடைய பாரத தேசத்துலேயே இருக்குது. அந்த ஒரு பாபம் செய்கிறான்னா அதை பாபத்தினுடைய மூலத்தை கிருந்தனம் பண்ணிடணும்.
அப்போ என்னடா யாரும் சாப்பாடும் கொடுக்க மாட்டா போனா, அப்படியே நடந்துட்டுருக்கு. இதில் இவாளுக்கு என்ன சிரமம், நாரதர் லோகத்தை சுற்றின்னு வந்துட்டு இருக்கார் ஜாதியா. அங்கே போனால் நாராயணா நாராயணா பஜனை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு எல்லா லோகமும் தெரியும், எல்லா லோகத்துலையும் என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும். அவருக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லாட்டாலையும் நரகத்துக்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வருவார், என்ன நடக்கிறது என்ன என்ன ஏது. ஏன்னா இவருக்கு நாராயணாங்கிறத சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. இவர் ஒரு தடவை நரகத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரா நரகம் க்ளீன் ஆகிடும். ஏன்னா இவர் நாராயணா சொல்லி எல்லாரும் கேட்டுருவான், பாவம் மொத்தமும் விடுவான், நரகத்துலேருந்து காலி ஆகிடுவான். அதுக்காக வேண்டி அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி நாரதஹான்னா நாரம் ததாதீதி நாரதஹா, மனுஷனுக்குன்னு உண்டானதை கொடுக்கறது, ஞானத்தை கொடுக்குறவனுக்கு பேர் நாரதன்னு பேர். நாரம் யதி கண்டயதி இது நாரதஹா. இன்னொரு அர்த்தம், நரனுக்கு அஜ்ஞானமும் சொந்தமாக இருக்கான், அதை எவன் அழிக்கிறானோ அவனுக்கு நாரதன்னு பேர். அப்போ இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் பண்ணக்கூடாது, ஞானத்தையும் கொடுத்து அஜ்ஞானத்தையும் போக்குறதுனால தான் ஒரே ஒரு தடவை துருவன் மேலே கை வச்சார், அவன் துருவ மகாராஜனா இன்னி வரைக்கும் இருக்கான். ஒரே ஒரு தடவை கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது ஹிரண்யகசிபு ஆத்துக்காரிக்கு உபதேசம் பண்ணார், இன்னி வரைக்கும் பிரகலாதனா நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம். அவரை யாரெல்லாம் சந்திச்சாரோ, அவரை யார் சந்திச்சாரோ இல்லை, அவர் யாரெல்லாம் சந்திச்சாரோ. ஏன்னா யாரும் வேணும்னு போய் நாரதரை சந்திக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவரை சந்திச்சா என்ன நடக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். கடைசியில் நல்லது நடக்குமே தவிர அந்த நல்லது நடக்கிறதுக்குள்ளே இவாளை ஒரு பாடுபடுத்துவார் பாருங்க, அவர் தாங்க முடியாது. அதனால யாரும் கிட்ட போகிறதில்ல. நரகத்துக்கும் போய் அங்கே போய் நாராயணா சொல்லிட்டு எல்லாரையும் காப்பாற்றின்னு வருவார். ஒரு தடவை இப்படி கிராஸ் பண்ணி வந்தார், நரகத்தை கிராஸ் பண்ணி சத்தத்தையே காணும். நரகத்தில் ஒரே காடு செடியும் கொடியுமா வண்டி கிடக்கு, ஒன்றும் அது யமலோகம் மாதிரியே தெரியல. ஏன்னா சொர்க்கலோகம்தான் பார்த்தா ஒரு நிதானமாக யாரும் எந்த விதமான கோபதாபங்கள்லாம் இல்லாமல் எல்லாரும் நல்ல எல்லா வஸ்திரங்களையும் புழிச்சுட்டு எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாமல் நல்ல சாப்பாடு கிடச்சி நல்ல தூக்கம் கிடச்சி எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருந்துட்டுப்பா, எந்த ஒரு அலப்பறையும் இருக்காது, அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் நரகம் அப்படி கிடையாது, எப்போ போனாலும். ஏன்னா சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவா ஆள் கம்மி, நரகத்தில் தான் ஜாஸ்தியாக இருப்பா. அதனால் நரகத்தில் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த நரகத்தை கிராஸ் பண்ணுறேன்னா எத்தனையோ யோஜனை தூரம் வரைக்கும் அந்த சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். நரகத்தை கிட்ட கிராஸ் பண்ணி போகிறாரு, அமைதியாக இருக்குது, ஒரு சத்தத்தையும் காணும். பார்த்தா யமலோகத்தை பார்த்தா அந்த வழியெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். யமலோகத்துக்கு வழி அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா, ஏன்னா நித்தியபடி அத்தனை பேர் போயின்னு இருக்காங்களாம். அதனால் புழக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அந்த இடம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். வழியே எதுன்னு தெரியல நாரதருக்கு. செடியெல்லாம் மண்டி போச்சு, ஒரே குப்பையாக இருக்குது, எதிராக வழின்னு தெரில. பூலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன வழி, என்ன இங்கே ஒரு நரகத்துக்குன்னு ஒரு பாதை ஒன்று இருந்தே காணுமே, என்னன்னு பார்த்தா அப்படியே சோபையே இல்லாமல் இழந்து கிடக்கு அந்த நரகத்தினுடைய வாசல் யமலோகம். சரி என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியலையேன்னு உள்ளுக்குள்ளே போனால் ஒரு ஆளை காணும். எல்லாத்தையும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தார். அங்கேருந்து யமதர்மராஜரை பார்த்தார். யமதர்மராஜன் ஆசனத்தில் உட்காண்டிருக்கார், சித்திரகுப்தன் கீழே உட்காண்டிருக்கார். சித்திரகுப்தன் யமதர்மராஜரை பார்க்குறார், யமதர்மராஜன் சித்திரகுப்தனை பார்க்குறார். ரெண்டு பேரும் சும்மா உட்காண்டிருக்கா, கூட நிற்கிறது கூட ஆள் இல்லை. இவர் பார்த்தார், ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்னப்பா பண்ணுற, ஓய்வெடுக்காத நீ ஒத்தந்தான் இருக்க, லீவு போடாத இருக்கான்னா பிரம்மா யமன் இவா ரெண்டு பேரும் லீவு போட்டான்னா லோகம் ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். அவர் படைச்சே ஆனால் இவர் தூக்கி ஆனோம், வேறு வழியே கிடையாது. அப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. என்னப்பா சும்மா உட்காந்துருக்க, நீ கூட பரவாயில்ல, சரிப்பா லோகத்தில் கூட ஒரு நாள் எந்த ஒரு மரணமும் சம்பவிக்காதீனோன்னு கூட இருக்கலாம், அதை கூட நீ வேணால் செஞ்சுருக்கலாம்னா பாபம் பண்ணாமல் லோகத்தில் இருப்பானே லோகத்தில் கீழே. அப்போ எவனாவது ஒருத்தர் உள்ள பாவம் பண்ணி தான் இருப்பான். சித்திரகுப்தன் சும்மா உட்காந்துருக்கான், ஆச்சரியமாக இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது கணக்கு போட்டுகிட்டே இருப்பான், இந்த கணக்கு அந்த கணக்கு, அவனோட கணக்கு இவனோட கணக்கு. அதுவும் இந்த இயர் எண்டிங்னு சொல்லுவா இல்லையா ஆடிட்டர்லாம், அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் இப்போ கொரோனாவில் போச்சு ஒரு பேட்சா அந்த மாதிரிலாம் வந்துடுத்துன்னு சொன்னால் ரொம்ப கணக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி போடுற மாதிரி ஆகிடும். இது வேறு சொல்கிறான், 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நடக்கிறது அப்படிங்கிறான். இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு விஷயமானது ஏற்பட்டு நிறையா பேர் போகிறதுங்கிறது 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிறது. அவளுடைய ஏர் எண்டிங் போல் இருக்குது, கணக்கெல்லாம் முடிச்சு விட்ருவா போல் இருக்கு அப்போ தேவர்கள். அப்போது அவர் சித்திரகுப்தன் சும்மா உட்காந்து கையில் புத்தகத்தை வச்சுன்னு என்ன நடக்கிறதுன்னார். அவர் சொன்னால் அதையே கேட்குறேன்னார். யமதர்மராஜன் பேச ஆரம்பித்தார். நாரதருக்கு, சித்த உட்காந்துங்கோ, நீங்களான்னு வந்தேலே எங்களை பார்க்கறதுக்கு, சித்த உட்காந்துங்கோ, எனக்கு எதிரி ஒருத்தர் இருக்காருன்னார். யமதர்மராஜன், ஏய் லோகம் முழுக்க ஒன்றை தான் எதிரின்னு சொல்லி சுற்றுறது, நீ ஒத்தன் இல்லாமல் இருந்தால் நாங்கள் பாட்டில் நிம்மதியாக இருப்போம்னா உனக்கு யாரா எதிரி வந்தான்னார். ஒத்தன் இருக்கான், அவனை நீங்கள் சரி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் நான் நிம்மதியாக ஆகிடுவேன். என்னை யமன்னு மதிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறான், ஏன்டா அப்படி. கீழே ருக்மாங்கதன்னு ஒருத்தன் இருக்கான், ராஜ்யம் ஆணுன்னு இருக்கான். ராஜ்யத்தில் ஒருத்தனையும் ஏகாதசி சாப்பிட விட மாட்டேங்கிறான்.
இந்த சித்திரகுப்தன் துவாதசியில் ஆரம்பித்து அடுத்த தசமி பரியந்தம் கணக்கு எழுதுகிறான். ஏகாதசி அன்னைக்கு அவனுடைய ஆக்ஞையில் பூலோகத்தில் ஒரு பசு பக்ஷி கொண்டு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறது. துவாதசி அன்னைக்கு துவாதசி விரதம் பாரணை பண்ணிவிட்றா, அவளுக்கு இருந்த மொத்த பாப்பமும் போயிடுறது. இந்த சித்திரகுப்தன் இந்த ஒரு பட்சம் முழுக்க போட்ட கணக்கை எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கோட்டெல்லாம் அழிச்சிட்டு திருப்பி எழுத வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படியே சொல்கிறார் அவர். அவருடைய கணக்கை அழிச்சுட்டு இருக்கான் உட்காந்துண்டு. அதனால ஒத்தம் கூட வரமாட்டேங்கிறான் அந்த யமலோகத்துக்கு பக்கம். யாராருக்கெல்லாம் அந்த மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய காலம் வருதோ ருக்மாங்கதன் ஸ்பெஷல் டிக்கெட் வச்சுருக்காராம். அங்கேருந்து நேராக என்னுடைய ராஜ்யத்தில் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி கடைசி காலத்தில் இருக்கான், வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வருமா ருக்மாங்கதன். அவன் ஆண்டுன்னு இருக்கும்போது வைகுண்டத்துக்கு வந்துட்டு ராஜாட்ட சொல்லிட்டு ராஜன் போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பிடுவான். அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு. ஒத்த நாளும் வரதில்லை. அந்த யமலோகத்து பாதையை பார்த்தேலா, எவ்வளவு நாளாக அதுக்கு வரத்துக்கு வழி தெரியாமல் ஆகி செடியெல்லாம் மண்டி போய் என்னுடைய நிலைமை எவ்வளோ மோசமாகிடுது. நாரதருக்கு ரொம்ப அப்படியே பூரிச்சு போச்சு. இன்னும் இப்படி சொல்கிறேன், உன்னுடைய இடத்துல இப்படி நடக்கிறதா? நல்ல காரியம் தானேயா. இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, இந்த விஷயம் பூலோகத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுதான் பிரச்சனையே. அது தெரியாத வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஏகாதசி உபவாசம் இருந்துருவோம், நமக்கு பாவம் இருக்காது. ராஜாவோ டிக்கெட் வாங்கி வச்சிருக்கார், நமக்கு விமானம் வந்துடும், கிளம்பி போயிடலான்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டாலாம் லோகத்தில் எல்லாரும். அதனால என்ன பண்ணிட்டாலாம், நிறையா பேர் துவாதசியிலேருந்து தசமி வரைக்கும் எப்படி வேணால் வாழலாம்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு. ஏகாதசி ஒரு நாள் நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது, இவன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இல்லை, சாப்பாடு கிடைக்காது. அப்போது அதில் நமக்கு ஏகாதசி புண்ணியம் கிடச்சிரும், நமக்கு பாவமே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு மீதி நாள்லாம் எப்படி வேணால் வாழுதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா பல பேர். அதுதான் சிரமம் போச்சு யமனுக்கு. எல்லாரும் ஏகாதசி சந்தோஷம், ஏகாதசி வரத்திலிருந்து எல்லாரும் வைகுண்டத்துக்கு போகலாம், நானும் வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்து பஜனை பண்ணுறேன்னு இருப்பார். ஆனால் இந்த யமனுக்கு என்னென்னா, இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் எப்பேற்பட்ட பாபையும் கரையேறுவாங்கிறது சத்தியம். ஆனால் பிராயசித்தம் இருக்குங்கிறதுக்காக பாவம் பண்ணலாமோ? நான் உங்களை உதைக்க போகிறேன் சார், அதுக்காக தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தருணம் கட்டு நல்லா வச்சா எப்படி இருக்கும்? ஏதோ போகிறோம் தெரியாதனமாக கால் பட்டதுனா கண்ணை தொட்டு ஒத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அதனால தான் இந்த சித்திரகுப்தன் கணக்கு எழுதி திருப்பி அழிச்சு திருப்பி அழிச்சு ரொம்ப முடியல. அதனால் இதை போய் முறையிடுவோன்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் என்ன பண்ணார், வாப்பா நம்ம 2 பேருமா சேர்ந்து பிரம்மா கிட்ட போய் பேசிட்டு வந்துடலாம், இது என்ன நடக்கிறது, இதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா, கட்டுப்படுத்த முடியுமா, போய் பேசிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறான். விறுவிறுன்னு போகிற பிரம்மதேவர் சபை, பேர்பட்ட சபை. அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 50 ஸ்லோகம் வர்ணிச்சிருக்கா பிரம்ம சபை எப்படி இருந்தது அப்படி. வேதங்கள் 4 மூர்த்தி ரூபத்தோடு தரிச்சுன்னு அங்கே உட்காந்து வேதம் சொல்லி இருந்ததான் பிரம்மா பக்கத்தில். சாஸ்திரங்கள் ஷடங்கங்கள் என்னென்ன வித்தைகள் இருக்கோ அத்தனை வித்தைகள், எத்தனை கலைகள் இருக்கோ அத்தனை கலைகள் எல்லா ரூபத்தோடு அந்த பிரம்ம சதஸில் உட்காண்டிருக்கு. எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கா. அக்னி, வாயு, சூரியன், குபேரன், வருணன் அத்தனை பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கா. அப்பேரோட்ட பெரிய சதஸ், வார்ஷிக சதஸ் கூடியிருக்கு. எல்லாரும் ஜாலியாக இருந்துன்னு பிரம்மா கிட்ட எல்லாம் முறையிட்டு இருக்கா. எங்கள் ஊரில் இப்படிலாம் ஆச்சு, எனக்கு நீங்கள் இட்ட கட்டளையில் இந்த வேலையெல்லாம் நான் நிறைவேற்றி விட்டேன், இதெல்லாம் பெண்டிங் ஒர்க் இருக்குது, இதெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவேன், கவலைப்படாதீங்க, செய்ய வேண்டிய காலத்தில் செஞ்சுடுவேன்னு சொல்லி எல்லாரும் அவளுடைய விஷயத்தை முறையிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் பார்த்தான். எவன் பார்த்தான் நாரதர்கிட்ட, ஆமாம் இத்தனை பேர் சொன்ன காரியத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டா, நான் என்கிட்ட சொன்ன காரியத்தை நான் எதுவுமே செய்யலையே, சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேன், சம்பளம் வேறு வாங்கிட்டு இருக்கேன், சாப்பாடு வேறு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இவர்கிட்ட தேவர்கள் எல்லாரும் எவ்வளவு கடமை உணர்ச்சியோடு இந்த வேலையை செஞ்சுட்டுருக்கா, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்துங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். விளையாட்டு விஷயம் கிடையாது. ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடலாம் நம்ம பாட்டில். வாயு பகவான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சுவாசமாக இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியறதே தவிர, எப்படி அத்வைத்தத்தை நம்ம உணரலையோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த விஷயத்தையும் உணரலை. எப்போ உணர்றோன்னா மூச்சு திணறும் போது உணர்றோம். சரியாக மூச்சு விட முடியலையே, சிரமப்படுறோமே, இத்தனை நாளாக மூச்சு விட்டுருந்தது, என்றைக்காவது ஒரு தடவை நினச்சி அப்பா நிம்மதியாக மூச்சு விட்டுருக்கோமே, யாரும் நினச்சோமோ. ஆனால் நம்மக்கிட்ட யாராலும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு செய் நன்றி இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு அவ்வளோ கோவம் வரும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் செய் நன்றி இல்லாமல் இருக்கோமே, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? வாயு பகவான், அப்பா வாயு பகவானால நான் மூச்சு விட்டுருக்கேன், சந்தோஷமாக இருக்கேன், இன்றைக்கி குளிக்கிறேன், இன்றைக்கி தீர்த்தம் கிடைக்கிறது. சில தீர்த்தம்லாம் மேலே ஊற்றினா வழிக்கின்னு போகிறது. மெட்ராஸில் சில இடத்துலலாம் பார்த்தோன்னா அது மேலேயே படவே மாட்டேங்கிறது. அப்படி இல்லாமல் நன்னா காவேரி ஜலஜலின்னு ஓடுறது. இது பக்கத்துலேயே அவ்வளவு குளம், வடுவூரில் குளம், மன்னார்குடியில் குளம், திருவாரூரில் குளம், ஊர் பேர்லேயே குளம், கமலாலயம்னு. அப்போ சுதீவர இவ்வளோ க்ஷேத்திரம் இருக்குது, இவ்வளோ புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இருக்குது, ஸ்நானம் பண்ணுறேன். அப்போ அந்த வருணனுக்கு ஒரு கிருத்தஜத்தை,
தீர்த்தம் குடிச்சுட்டு இருக்கோம் டெய்லியும். குடிக்கும் போது ஒன்றால் எனக்கு தீர்த்தம் கிடச்சிது, நான் குடிக்கிறேன், இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கேன் சொல்கிறதே இல்லை. ஆனால் தேவர்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. சுவாமி எனக்கு இந்த காரியத்தை பண்ணுன்னு என்னை நியமிச்சிருக்கார், நான் அந்த காரியத்தை பண்ணணும், அதனால் பயந்துன்னு பண்ணிட்டு இருக்கார். பீஷாஸ்மாதக்னிச்சேம் திரஷ்சா மிருத்யுர் தாவதி பஞ்சமயிதி. இதில் மீதி எல்லாரும் கூட தப்பிச்சுட்டா. வாத்தப்பவதே உதேதி சூரியா இவெல்லாம் கூட தப்பிச்சுட்டா. ஆனால் நானும் ஒருத்தன் இருக்கையா தேவரான்னு சொல்லிட்டு மிருத்யு தாவதி பஞ்சமயிதின்னா, நான் ஒருத்தன் 5வது ஆள் ஒருத்தன் இருக்கையா என்னையும் சேர்த்துக்கோயான்னு இருக்கானா சுவாமி கிட்ட. அப்படி பயந்துட்டு வேலை செய்யக்கூடியவர் யமதர்மராஜன். அதனால தான் அவர் தர்மராஜன் வேறு. அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான், ஒரு காலம் தப்பு பண்ண மாட்டார். அவர் தர்மத்துக்கு ராஜன். அதனால் அவர் வருத்தப்படுறார், இத்தனை நாளாக நான் வேலை செய்யாமல் வெறும் சம்பளம் மட்டும் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இப்போ போய் நான் என்னன்னு கணக்கு சொல்லுவேன். கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன். நாரதர் சொன்னார், நான் பேசுகிறேன். எல்லாரும் கூட்டமாக இருக்கா. யமதர்மராஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கிட்ட போகிறான். யமதர்மராஜன் பார்த்தோன்னே எல்லாரும் வழி விட்றா, ஒரு மரியாதை. ஆனால் யமதர்மராஜன் தலையை குனிஞ்சுட்டு மேலேயே பார்க்க மாட்டேங்கிறார். பிரம்மா பார்த்தார், என்னப்பா மெனக்கட்டின்னு இவ்வளோ கூட்டத்தை கலைச்சின்னு முன்னாடி வந்திருக்கே, பேசாமல் இருக்கே. யமதர்மராஜன் இப்படி கொஞ்சம் நாரதரை பார்த்தார். நாரதர் சிவாஸ் பண்ணுறார், இல்லை உங்கள்கிட்ட சம்பளம் வாங்கிட்டு ரொம்ப நாளாக வேலையே செய்யாமல் இருக்காராம், அதனால் வருத்தப்படுறார். சித்திரகுப்தன் பக்கத்துலேயே இருக்கார். அவர் எவ்வளோ கணக்கு எழுதியும் அதை டேலி பண்ணவே முடியல, அவரால் திருப்பி அழிச்சிடு. அப்படி என்னப்பா நடக்கிறது? ருக்மாங்கத மகாராஜனோ தன் கீழே இருக்கான். அவன் ஏகாதசி உபவாசம் இருக்க சொல்லிவிட்றான் அத்தனை பேரையும். அதனால் இவருக்கு தொழிலே போயிடுத்து. பிரம்மா கேட்டார், அவன் ஏன் ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கான்? அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு. ராஜ்யம் ஆண்டுன்னு இருந்தான். அவனுக்கு ஒன்றும் ஏகாதசி உபவாசம் மேலே அப்படி ஒன்றும் பிரியமெல்லாம் கிடையாது. முன்னாடி அப்படி இருந்ததில்லை. அந்த ராஜா தர்மவானாக இருந்தான். எல்லா பிரஜைகளையும் தன்னுடைய குழந்தையாக ரட்சிச்சுட்டு இருந்தான். நல்ல ராஜா தான். ஆனால் ஏகாதசி உபவாசத்துக்கும் அவனுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருந்ததா அப்படின்னா ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. அவன் பாட்டில் அவன் வாழ்ந்துருந்தான், இவன் பாட்டில் இவன் வாழ்ந்து. பிரஜைகளும் நன்னா சாப்பிட்டுண்டு நிம்மதியாக ஏகாதசி அன்னைக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் நன்னா சமைச்சு அன்னதானம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு நந்தவனம் வச்சுருந்தான் ருக்மாங்கதன். ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு அந்த நந்தவனம். காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அங்கே இருக்க நிறைய என்னென்ன புஷ்பங்கள்லாம் சுவாமிக்கு சாத்த முடியுமோ அத்தனை புஷ்பங்களையும் அந்த நந்தவனத்தில் வச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தார் ராஜா. நித்தியப்படிக்கு அத்தனை புஷ்பங்களும் பூஜைக்கு வந்தாகணும், அது ராஜாவினுடைய கட்டளை. டெய்லி புஷ்பம் வந்துடும். அந்த புஷ்ப தோட்டத்துக்கு காவலுக்குன்னு ஆள் போட்டிருக்கான். அவனை மீறிண்டு யாரும் போக முடியாது. ராத்திரி பரியந்தம் முழுசாக காவல் காப்பான். காலமே புஷ்பம் பெரிக்கிறவாள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் இவர் இங்கேருந்து கிளம்பி போவார் இந்த காவலாளி. திடீர்னு என்னாச்சு, அவள் ராஜ்யத்தில் இந்த புஷ்ப தோட்டத்தில் புஷ்பம் எல்லாம் காணா போகிறது. மறுநாள் காலமே எல்லாரும் பூ பறிக்க வந்தா அப்படின்னு சொன்னாக்க புஷ்பம் எதையுமே காணும். ஒருத்தண்ட கேட்டா, என்னடா காவலாளி என்னடா ஆச்சு? நான் தெரியலையே, யாருமே உள்ளே வரலையே, நான் தூங்காமல் முழிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். ஏன்னா இப்போல்லாம் நம்ம காவல்னு வைக்கிறதே ஒரு வியாஜத்துக்கு தான். ஒரு ஹாஸ்யமாக சொல்லுவா, அவள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த வேலையை செய்கிறாங்கிறது அடுத்த விஷயம். ஆனால் ஹாஸ்யத்துக்கு சொல்லுவாள். சுவாமிகிட்ட ஒருத்தர் வரம் கேட்டாராம், பொட்டி நிறையா பணமும் ஏசி போட்ட ரூமில் தூக்கமும் வேணும்னு கேட்டாராம். ஏடிஎம்மில் வாட்ச்மேனாக உத்தியோகம் கொடுத்துட்டாராம் சுவாமி, அங்கே இருந்துக்கோ அப்படின்னு. அது சிரமந்தான் அந்த வேலைங்கிறது. ஏன்னா எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் தனியாக ஒருத்தனை உட்காருன்னா எப்படி இருக்கும்? அது எவ்வளோ கொடுமையான ஒரு விஷயம். ஆனால் நீங்கள் எங்கேயாலும் பார்த்துருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு காவலாளி நன்னா ஒரு 18 வயசில் நல்ல திருடமாக உடம்பு தெம்பா கையில் ஒரு ஆயுதத்தெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படி உட்காந்து பார்த்துருக்கீங்களோ? எந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு எங்கேயாவது ஒரு பில்டிங்கில் ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம்மில் எல்லாம் ரிட்டையர் ஆனவா, இதுக்கு மேலே எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவா, வேற எங்கேயும் வேலை கிடைக்காதவா அவள் தான் இருப்பாள். அப்போ அவளால் காப்பாற்ற முடியுமோ? 4 பேர் வந்து அடித்தான்னா அடிச்சிட மாட்டான். அப்போ என்ன ஒரு நம்பிக்கைன்னா, ஒரு ஆள் இருந்தால் ஒருத்தன் தப்பு பண்ண மாட்டான், அவ்வளவுதான் நம்பிக்கை. இதை மீறின்னு ஒருத்தன் வரமாட்டான். ஆளே இல்லாமல் இருக்கும்போது தப்பு பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆள் இருக்கும்போது தப்பு பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும், தப்பு குறையும். அதே தான் சுவாமிக்கும். தெய்வம் இருக்குன்னு நம்புறவாளுக்கும் தெய்வம் இல்லேன்னு சொல்கிறவாளுக்கும் அவள் பண்ணுற தப்புல வித்தியாசம் தெரியும்.
தெய்வம் இருக்குன்னு யாராருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ நம்ம பண்ணுற தப்புக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் தெய்வம் தண்டிக்குங்கிற பயம் இருக்கும், தப்பு கம்மியாக பண்ணுவான். அதுக்கு தான் தெய்வம் இருக்குன்னு நம்புறதே. தெய்வம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் அப்புறம் வைக்கலாம், அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்க்குறதெல்லாம் அப்புறம் போகலாம். தெய்வம் இருக்குன்னு ஏன் நம்பணுன்ற கேள்விக்கே நம்மளுடைய தப்பை குறையிறது தான். அப்போ அந்த வாட்ச்மேன் இருக்காருன்னா அவரால் என்ன முடியுமோ அதுதான் பண்ண முடியும். இங்கே காவலாளி போட்டேனடா உள்ளுக்குள்ளே பூவை காணுமேனா, ஐயோ யாரான ஆள் வந்து பிரித்தா எனக்கு தெரியும், யாருமே வரலையா, யாருமே வராமல் பூவை பூரா காணா போகும். தெரியல, வாஸ்தவமாக தெரியல, நான் ஒத்துக்கிறேன். நான் ஏன்னா வாசலை தான் காவ காத்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா யார் போனாலும் இப்படி தான் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால நந்தவனத்தை சுற்றி அதனுடைய எல்லையை பாதுகாத்துட்டு இருந்தேனே தவிர பூ எப்படி காணா போகிறதுன்னு நான் பார்க்கல. அதனால எனக்கு பூ எப்படி காணா போச்சுங்கிறதே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆள் யாரும் உள்ளே போகல. ஒரு கால் மேலேருந்து பக்ஷி உள்ளே போயிருக்கலாம், ஏதான ஜந்து உள்ளே போயிருக்கலாம். அதுக்குன்னு நந்தவனமா ஒரு 100 பேர் சேர்ந்து பெருக்கக்கூடிய ஒரு தோட்டத்தில் ஒரு பக்ஷி வந்து அத்தனை பூமியும் தூக்கி படுத்துனா இதான் நல்லா இருக்குமா? அப்போ ஒரு சொன்னார் காரணம் தெரியல. சரி நாளைக்கு பார்ப்போம். ராத்திரி இவர் என்ன பண்ணார், இப்படி சேர் போட்டுன்னு உட்காந்துக்கிறார், சேரை திருப்பி போட்டுட்டார். எப்போதும் வாசலை பார்க்க தான் உட்காந்துவார், இவர் திருப்பி போட்டுட்டார். அன்றைக்கி திருப்பி போட்டுட்டு பூவையே பார்த்துட்டே இருக்கார். பூ 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 பூக்கிறது, ஏன்னா பூக்கிறத பார்க்க முடியாதும்பா. ஆனால் அந்த மனுஷன் பார்த்துட்டான் அன்றைக்கி. ஏன்னா திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கான் ராஜா கிட்ட. அதனால் இன்றைக்கி எப்படியா இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடுறது. பூ நன்னா ராத்திரியாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொட்டை அப்படியே மலர்றது கண்டு கொட்டாமல் பார்த்துட்டு இருக்கார். இப்போல்லாம் நமக்கு கேமராவை பக்கத்தில் செட் பண்ணிட்டு வந்துடுறா. அது நன்னா மலர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை ஸ்பீடாக ப்ளே பண்ணி விட்டு இப்படி தான் பூ மலரும் அப்படின்னு நம்ம காட்டிடுறா. ஈஸியாக போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு வேலை. ஆனால் இந்த மனுஷன் உட்காந்து பார்க்குறான், பாவம் தலையில் எழுதியிருக்கா அவனுக்கு. பார்த்துட்டே இருக்கான், பூ மலர்ந்துட்டே இருக்குது, நன்னா மலர்ந்தது காணா போச்சு. இத்தனை நாள் பார்த்துருந்தேன், திடீர்னு காணும்டா பூவை. ஒவ்வொரு பூவாக பார்த்துட்டே போகிறா, கிடுக்கிடுன்னு பூ பூத்திருக்க பூவெல்லாம் அப்படியே காணாம போகிறது. அது அழகாக நம்ம இந்த திருவிளையாடல் படத்தில் பார்த்தோம்னா அந்த குண்டோதரை வந்து சாப்பிடுவார். அப்போ அந்த தட்டெல்லாம் காணா போங்க, டிக்கிடுன்னு அதை காட்டியிருப்பா அழகாக. அந்த மாதிரி காணா போயின்னு இருக்கு. ஒன்றுமே புரியல இருக்கு. நேராக மறுநாளைக்கு காவலாளியெல்லாம் அந்த பெருக்கிறவா எல்லோரும் வந்தா, அந்த குரூப் எல்லோரும் வந்தா. நான் நேற்றுக்கு பார்த்தேன், வாஸ்தவமாக பிரச்சனை போயிட்டா யாரோ. யாரோன்னு சொல்கிறதுக்காக உன்னை உட்காத்தி வச்சேன். அந்த யாரோ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் நான் உன்னை உட்காத்தி வச்சேன். அது தெரிஞ்சால் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நானே. தெரியலையா, பூ மட்டும் காணா போகிறது, யாரும் பெருக்கல பூவை. நானும் உளராத, பூ எப்படி காணா போகும்? சரி எங்கே போச்சு பூ? மறைஞ்சு போயிடுத்துங்கிறேன். எங்கே போச்சுன்னு கேட்குற கேள்வி. ஒரு பூ கீழே விழுந்ததுனாலோ இல்லை மேலே போச்சுன்னாலோ ஏதாவது நமக்கு தெரியணும் இல்லையோ. அப்போ எங்கே போச்சுன்னு தெரிஞ்சாலும் பண்ணலாம். பூ காணாமல் போச்சு. ஒத்துன்னு நம்புறதா இல்லை. ஒரே திட்டு ராஜா. என்ன பண்ணுற காவலாளியாக இருந்துட்டு? இல்லை நீங்கள் எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்கோ, நிறையா பேரை வேணால் உட்காந்துக்க சொல்லுங்க. என் மேலே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம், நியாயம்தான். இவன் ஏதோ சைடில் விற்கிறாம்பல் இருக்குது பூவை பிரிச்சுன்னு நீங்கள் ஏதோ சந்தேகப்படுறதுல ஏதோ நியாயம் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் ஆளை வேணால் என் பக்கத்தில் உட்காத்தி வைங்கோ. பூ காணாமல் தான் போகிறது, எப்படி போகிறதுன்னு எனக்கு தெரில என்ன. சரின்னு காவலாளிக்கு ஒரு காவலாளி போட்டான் ராஜா. சரி நீ போய் பார்த்துட்டு வா என்ன நடக்கிறது. 2 பேர் 3 பேர் ஆச்சு, 4 பேர் ஆச்சு, ஒரு 10 பேர் 15 பேர் சேர்ந்துட்டா. எல்லாருமா சேர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. ஒவ்வொரு நாள் கூட்டிகிட்டே போகிறதே தவிர பூக்கிறத வேடிக்கை பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் காவலாளி தான் கிடையாது. அது ஒரு சீன் ஓடும், அதில் போய் பார்த்துட்டு வரணும், அவ்வளோதான். அவன் நியமித்த ஆள் எல்லாரும் அதான் பண்ண முடிஞ்சுது. வெதுவா பூ மலர்றது. இவர் கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டே இருப்பார். இந்த காவலாளி முதல் நாள் இவ்வளோ தூரம் வந்துருத்தா, இன்னும் ஒரு அரை மணியில் பார், இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கும். ஏன்னா இவர் சும்மா இருக்கார், எல்லாருக்கும் தூக்கம் வருது. இவருக்கு காவல் காத்து பழக்கம் இருக்குது, அதனால தூங்க மாட்டேங்கிறார். மீதி எல்லாரும் இவர் பக்கத்துலேயே உட்காந்து தூங்குறான். அப்போ இவருக்கு என்ன ஆயிடுது, அவா தூங்குறதுனால இவருக்கு தூக்கம் வருது. இவர் தூக்கத்தை கலைச்சிக்கிறதுக்காக வேண்டி அவா தூக்கத்தை கெடுக்கிறார். எப்படி கெடுக்கிறதுனா, சும்மா இருக்கிற பூவை அங்கே வர்றா கொஞ்சம் பெருசாகிடுதுரா அப்படின்னு கிளப்பி விட்டு அவளை தூங்க விடாமல் பண்ணி அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கா. எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு பூ காண போயிட்டு. மறுபடியும் அதே கதை. ராஜாவுக்கும் புரியல. அத்தனை பேரும் வந்து சொல்கிறா, ருக்மாங்கத ராஜா, அவன் சொல்கிறது உண்மைதான், நாங்கள் எல்லாரும் நாங்களாம் சாட்சி. காணாமத்தான் போகிறது புஷ்பம். இத்தனை பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ராஜா என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு தடவை நேராக வந்து பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் ராஜா அதுக்கு தயாராக இல்லை. ஏன்டான்னா கண்டிப்பாக ராஜாவுக்கும் தெரிய போகிறதுலேருந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டான். ருக்மாங்கதன் புத்திசாலி. அதனால் என்ன பண்ணிட்டான், நம்மளும் வந்து உட்காந்துட்டு தெரியலேன்னு சொன்னோன்னா இத்தனை நாளாக திட்டினதை நினச்சி நம்மளை திருப்பி அவன் திட்டுவான். நேரம் திட்டுறானோ இல்லையோ பின்னாடி போயானு திட்டுவான் கண்டிப்பாக. அதனால் அதுக்கு நம்ம வழி வச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த பிரதானமான காவலாளி இருக்கான் இல்லையா, அவனை கூப்பிட்டு ருக்மாங்கத ராஜா திட்டி விட்டான். நாளைக்கு யார் பெருகிறான்னு கண்டுபிடிச்சி என்கிட்ட ஒப்படைக்கிற.
ஒப்படைக்காமல் போனேன்னா உனக்கு சிரச்சேதம் தண்டனைன்னா. பயந்து போயிட்டான். இவனால் அதுக்கு மேலே பேச முடியல. ருக்மாங்கதன்ட்ட, ஐயோ இத்தனை பேரை சொல்கிறேன் நம்புறேன், இத்தனை வருஷமாக வாங்கிட்டே வேலை பார்க்குறேன், என்ன இப்படி பண்ணிவிட்டானே. இவன் நேராக இப்படியே புலம்பிகிட்டே போகிறான். காணா போகிற புஷ்பத்தை நான் எங்கேருந்தியா கண்டுபிடிப்பேன், எப்படியா ஆளை கண்டுபிடிப்பேன், நாளைக்குள்ளே டயம், நாளைக்கு விடிஞ்சா புஷ்பம் திருப்பி காணா போயிடும். நம்புகிறான் இருந்தாலே, ஏன்னா இத்தனை நாள் பார்த்தாச்சு இதை, அதனால் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக பூக்கும் மலர்ந்தும் காணா போயிடும். எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றுமே புரியலையேன்னு அழுதுண்டே போகும்போது ஒரு பிராமணருடைய ஆசிரமம் தென்பட்டது. பேசாமல் இவரை மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நிம்மதியாக. ஒரு ஓரமாக ஆசிரமத்தை போட்டுன்னு நான் பாட்டில் இருக்கேன் சிவனேன்னு உட்காண்டிருக்கார். கிடைச்சதை சாப்பிட்டுருக்கார். தேவையில்லாமல் சம்பாதிக்கிறேன்னு ஒரு தொழிலை ஏற்றுக்கிண்டு இந்த நந்தவனத்துக்கு போய் ஒரு காவலாளி தொழிலை ஏற்றுண்டு அங்கே போய் சும்மா தான் இருந்தேன், அங்கே போய் சும்மா இருந்ததை இங்கே சும்மா இருந்தால் நிம்மதியாவான இருந்திருக்கலாம். தேவையில்லாமல் அங்கே போய் சும்மா இருந்து பிரச்சனையில நானே போய் மாட்டிவிட்டேன். அவன் வருத்தப்பட்டுன்னு புலம்பின்ண்டே என்ன பண்ணான், சித்தனா இங்கே உட்காந்துட்டாலும் போவோம், இவரை மாதிரி நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறவளை பார்த்து சந்தோஷப்படணும். நம்ம ஒரு கால் கஷ்டத்தில் இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல, சந்தோஷமாக இருக்கணும் பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படலாமே, அந்த சந்தோஷம். ஆனால் அது வராதுன்னே, அவன் சந்தோஷமாக இருக்கானே அது இன்னும் துக்கம். துக்கசிய துக்கம். இந்த துருவ மகாராஜன் அழகாக சொல்லுவார், கண்டு என துக்கம் வருவார். ஒரு இடத்துல அரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொரிஞ்சோம்னா சொரியும் போது ஒரு சுகம் ஏற்படும். ஆனால் அரிச்சுட்டே இருக்கும்போது சொரிஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா ரணமாயிடும். அப்போ நம்ம கையும் வலிக்கும், எந்த இடத்துல சொரிஞ்சோமோ அந்த இடமும் ரணமாகி அதுவும் எரியும். அப்போ கண்டு என துக்கம். ஒரு சுகத்துக்காக நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணோம்னா அது துக்கத்துக்கு மேலே இன்னொரு துக்கத்தை கொடுத்துட்டு போயிடும். அப்போ சுகம்ங்கிறது எதுங்கிறது தெரிஞ்சுன்னா அந்த ஆனந்தமய வஸ்துவை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் அது நோக்கங்கிறது ரூமஹாஜன் அழகாக சொல்லிட்டு போவார். அப்படி ஒன்றா அந்த ஆசிரமத்தில் போய் உட்காந்துன்னா புலம்பின்ண்டே இருக்கான். அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இந்த பிராமணன் என்ன பண்ணார், நானே பிரச்சனை வேண்டாம்னு சொல்லி ஓரமாக வந்து உட்காந்துருக்கேன், என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து உட்காந்து உன் புலம்பலாம் பார்த்தியா அப்படின்னு இவருக்கு எடுப்பாயிடுது. நேரம் அங்கே பண்ணி என்னையா புலம்புற, இல்லை புஷ்பம் காணா போகிறது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறா ராஜா. என்ன காணா போகிறது, என்ன விஷயம், இல்லை நந்தவனம் இருக்குது. ஏன்னா இவர் பாட்டில் ஊரை விட்டு தாண்டி இருக்கார், ஓரமாக இருக்கார், அவருக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாது, டெய்லி காணா போகிறது. ஏன்னா ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சு நந்தவனத்தில் புஷ்பம் காணா போகிறது அப்படிங்கிற விஷயம் ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா ராஜா பண்ணுற பூஜை எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி பூஜை பண்ணுவான், ரசித்து சுவாமி ஆராதனை பண்ணுவான் ருக்மாங்கதன். அந்த பூஜையில் புஷ்பம் வெளிநாட்டிலேருந்து வருதுன்னா எப்படி இருக்கும், வெளியூர்லேருந்து புஷ்பம் இறக்குமதி ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லா ராத்திரியும் புஷ்பம் பூக்கிறது, இந்த ருக்மாங்கதனுடைய நந்தவனத்தில் மட்டும் பூக்க மாட்டேங்கிறது. அதனால என்ன பண்ணா ராஜா, டே எல்லாரும் புஷ்பம் கொடுங்கடா ராஜாங்கத்துக்குன்னா வரி செலுத்துறது, புஷ்பம் வரி செலுத்தின்னு இருக்கா எல்லாரும். எங்கள் ஆற்றுல புஷ்பம் இவ்வளோ பூத்துதா, எங்கள் ஆற்றுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ வச்சுன்னு ராஜாக்கு இவ்வளோ புஷ்பம் தருவோம்னு எல்லாரும் கொடுத்துருக்கோம். அதனால ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சு நந்தவனத்தில் புஷ்பம் கிடையாது. இவருக்கு மட்டும் தெரியல. ஏன்னா இவர் பாட்டில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நிர்குண பூஜை, சகுன பூஜைக்கு தான் புஷ்பம்லாம் தேவை. அப்போ என்னையே நான் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற பூஜைக்கு புஷ்பம் தேவை கிடையாது இல்லையா, நாமளே புஷ்பம் ஆகிடுவோம். அப்போ இதாப்பா நான் தான் புஷ்பம் ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடலாம். அதனால் அவருக்கு தகவல் தெரில. இந்த மாதிரி ராஜா ஒரு நந்தனம் வச்சுட்டு இருக்கான், டெய்லி புஷ்பம் காணா போயிட்டே இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏப்பா நேற்றுக்கு என்ன பதில் சொன்னியோ அதே நாளைக்கும் போய் சொல்லு, அவ்வளோதானே முடிஞ்சு போச்சு, உனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நீ சொல்ல முடியும்னார். அது சொல்லிவிட்டு என்ன விட்டாதான் தேவலாமாச்சே, நான் இன்னைக்கு திரும்பி வந்துட்டேன், நாளைக்கு திரும்பி வரமாட்டேன், நான் நாளைக்கு என்ன சிரச்சேதம் பண்ணிவிடுவேன்ட்டார் ராஜா. காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு வழி வேணும். கொஞ்ச நாள் யோசிச்சார் அவர், வழி இருக்கு. தேவதைகளுக்கு பூஜை பண்ண புஷ்பம் இருக்கும் இல்லையா, நிர்மால்ய புஷ்பம், அதை எடுத்துக்கோ. எந்த வழியாக உனக்கு மனுஷியா வரா மாதிரி எந்த வழியாக வரான்னு உனக்கு தோன்றதோ அந்த வழி எல்லாத்துலேயும் அந்த புஷ்பத்தை கீழே போட்டுடும் அப்படின்னு. என்ன இதை தான் நாளைக்கு பூத்துதுன்னு சொல்லிட போகிறீங்களா அப்படின்னார் அவன். அவனுக்கு புரிஞ்ச ஞானம் அவ்வளவுதான். நிர்மால்ய புஷ்பத்தெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சுட்டு புஷ்பம்லாம் வாடி கீழே வந்துடுதுன்னு சொல்கிறீங்களான்னு அவன். இல்லையா, அந்த ஆள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்போ உன் கண்ணுக்கு தெரியலையோ அது கண்டிப்பாக மனுஷன் இல்லைன்னு தெரியறது, ஆனால் காணா போகிறது. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் வரா, அவளுக்கு அந்த மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சக்தியை நம்ம போக்குறது தான் இதுக்கு ஒரே உபாயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த நிர்மால்ய புஷ்பத்தை கொண்டு போய் நீ வழியில் போட்டு வச்சுரு, நந்தவனத்தில் நெருப்புற போட்டுடு, நாளைக்கு நீ தப்பிச்சுருவே அப்படின்னு சொன்னார். அந்த பிராமணரை நம்பின்ட்டு சரி ஏதோ சொல்கிறார், கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணி, எதுவுமே உபாயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு உபாயம் தானே ஏதோ ஒன்று இருக்கே, ஒரு அவலம்பனம், சரி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டோம். இருக்கிறவா தெரிஞ்சவா எல்லா ராத்திலையும் போய், ஏன்னா பெரிய நந்தவனம் அது, அதனால் எல்லா ராத்திலையும் போய் பூ கொடுத்த எவ்வளோ ராஜாக்கு டெய்லியும் இன்றைக்கி நிர்மால்யம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ராத்திலையும் போய் இவன் வரி வசூல் பண்ணுறான்.
இவன் கேட்டால் தரமாட்டான, ராஜா கேட்க சொன்னாருன்ட்டான். ராஜா கேட்க சொன்னா நிர்மால்ய புஷ்பம் எல்லாத்தையும் கொடுவாடா. ஏய், நிர்மாலயத்தை அர்ச்சனை பண்ணக்கூடாதுடா. அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும், அந்த கதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும், நீ நிர்மால்ய புஷ்பத்தை கொடு முதல்ல. ஒவ்வொருத்தராத்துக்காக போய் எல்லாத்தையும் சங்கிரகிச்சுன்னு நேராக நந்தவனத்துக்கு வந்தான். நந்தவனத்தில் சரிபாதியாக பிரித்தான். எல்லா இடத்தையும் அப்படியே நடுப்புற போட்டுகிட்டே போகிறான் புஷ்பத்தை. இந்த கோடியிலேருந்து அந்த கோடி வரைக்கும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டான். நிர்மாலயத்தை போட்டுட்டு வாசலில் அப்படி திரும்பிட்டு எப்போதும் போல் இன்னும் கொஞ்சம், ஏன்னா ஒரு நாள் தான் டைம், நாளைக்கு திருப்பி இந்த பூ பூக்கிற காட்சியை பார்க்க முடியாது, அதனால் இதுதான் கடைசி காட்சி பூ பூக்கிறது, அதனால் அதை இன்றைக்கான ரெஸ்ட்டானு பார்த்துருவோம், பார்க்குறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு, ரெஸ்ட்டு பார்த்துருவோம்னு சொல்லிவிட்டு நன்னா ரெஸ்ட்டு பார்த்துட்டே இருக்கான். பூ காணா போக ஆரம்பிச்சுடுத்து. என்னடா இந்த பிராமணன் நம்பின்னு இருந்தோம், பூ காணா போக ஆரம்பிச்சுட்டு ஆளை என்ன தெம்பல் இல்லையடான். அப்படி காணா போயிட்டே இருக்கும்போது சட்டுன்னு ஒரு ஸ்திரீ கண்ணில் தென்பட்டா. அந்த ஸ்திரீ கண்ணில் பட்டோன்னே இவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் தாங்கலை. ஆள் கிடச்சிடுது கத்திட்டே உள்ளுக்குள்ளே போனான். இந்த மாதிரி மாட்டின்டா யாராக இருந்தாலும் ஓடுவா இல்லையா, அந்த ஸ்திரீ எந்த இடத்துல நின்னாலோ அதே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கா, நவுரலை. அப்பயே அவன் புரிஞ்சுட்டான், சரி அவள் ஓட போகிறது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு கிட்ட போனான். அம்மா என்னம்மா இப்படி வந்து புஷ்பத்தெல்லாம் பறிச்சுன்னு போறியே, நீ நியாயமாக இருக்கா? யாரு நீ மனுஷி இல்லைங்கிறது மட்டும் தெரியறது, யாரு நீ? அவள் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறா, பேசாமல் இருக்கா. தகவல் தெரிஞ்சு போச்சு, இவன் ஓட மாட்டாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுட்டார். ஏன்னா அவளுடைய முக பாவனை எல்லாம் பார்த்தா ஏமாத்துற மாதிரி தெரியல. நேராக இங்கேருந்து ஓட்டம் முடிச்சான், நேராக ராஜா கிட்டத்தட்ட விடியிற சந்தர்ப்பம். நேராக போனான். ராஜன்னு மறையிற பூவை எடுக்கிற ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அவனுக்கு தூக்கமே இல்லை. ஏன்னா மறுநாள் காலம்பரை அவனுக்கு வதம்னு சொல்லிட்டானே தவிர ஒரு கால் இன்றைக்கும் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நாளைக்கு வதம் பண்ணி ஆகணும். ஆனால் வதம் பண்ணால் அது அநியாயமான தீர்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா என்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வஸ்துன்னு எனக்கே தெரியறது. அப்போ அநியாயமான ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினா மாதிரி ஆயிடுமேனு ராஜாவுக்கு தூக்கம்ல ராத்திரி முழுக்க உட்காந்துருக்கான். இவன் என்ன பதில் சொல்ல போகிறான், எத்தையான ஒன்று பொய்யான்னு சொல்லணுமே நாளைக்கு வந்து அவன் பயந்துட்டு இருக்கும்போது ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னது ருக்மாங்கதனுக்கு சந்தோஷம். அப்பாடான்னா ஏது ஓட்டம். ராஜா கிளம்பினான்னு ராஜா கூட்டம் மொத்த பட்டமும் சேர்ந்து கிளம்புறது. ராஜா ஓடினான்னா எப்படி இருக்கும்? அவன் தண்டோரா போடுற ஆளு கூட டைம் இல்லை. ராஜா ஓடி போயின்னு இருக்காருன்னு எப்படி தண்டோரா போட முடியும்? ராஜா வந்துட்டு இருக்காரு வேணா தண்டோரா போட முடியும், ராஜா ஓடி போயிட்டு இருக்காருன்னா தண்டோரா போட முடியும். அவனை அடிச்சுக்கிட்டே பின்னாடியே ஓடுறான், சத்தம் கேட்கறதேன்னு சொல்லிட்டு மீதி எல்லாரும் அப்படி அடிச்சு பிடிச்சின்னு அப்படி ஓடும்போது எல்லாருமா சேர்ந்து நந்தவனத்துக்கு வந்து பார்த்தா ராஜா முன்னாடி போகிறான், அந்த காவலாளி பக்கத்தில் நிற்கிறான். பார்த்தாக்கா அந்த ஸ்திரீ அப்படி ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கா. அவளுக்கு ஒரே அழுகழுகியாக வருது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கா, ஒரே சோகமாக இருக்கான். ராஜா போய் நின்னான். பார்த்தோன்னே அவனுக்கு தெரிஞ்சது இது மனுஷ ஸ்திரீயாட்டம் தெரியல, ஏதோ மனுஷனாக இருந்துட்டு மாயாஜாலம் தெரிஞ்சுட்டு அப்படி மறைஞ்சுக்கிற சக்தியும் உண்டு. மோகனம், ஸ்தம்பனம், எல்லா விதமான வசீகரணம், எல்லா அஷ்டமா சித்தின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதில் இதுவும் ஒன்று, மறைஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒன்று தான். அப்போது அந்த மாதிரி விஷயமா தெரியல, இது மனுஷ ஸ்திரீ மாதிரியே தெரியல. அதனால் என்ன பண்ணால் அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டோம். அம்மா நீ யார்? உன்னை பார்த்தா ஒரு மனுஷ ஸ்திரீ மாதிரி தெரியல, எனக்கு தேவஸ்திரீ மாதிரி தெரியறது. எதுக்காக என்னுடைய நந்தவனத்துக்கு வந்தேன் அதை மட்டும் சொல்லு. டெய்லி எடுத்துகிட்டு போயின்னு இருக்கியே, டெய்லி கண்ணுக்கு தெரியல, ஏன் இன்னைக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச? அந்த விஷயத்தை நீ சொல்லணும். ஏன்னா ராஜாவுக்கு இவன் பண்ண உபாயம் எதுவுமே தெரியாது. இந்த பிராமணர் வந்து புஷ்பத்தை போட சொன்னதோ எதுவுமே தெரியாது. இன்றைக்கி என்ன திடீர்னு எனக்கு கண்ணு தெரிஞ்சுட்டியே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு ஒன்னே அந்த தேவஸ்ரீ பேச ஆரம்பித்தா. நாங்கள்லாம் அப்சரஸ்திரிகள், நித்தியப்படி வருவோம். தேவலோகத்தில் கிடைக்கக்கூடியதான புஷ்பங்களுடைய சேர்க்கையை காட்டிலும் உங்கள் நந்தவனத்தில் அவ்வளோ புஷ்பம் கிடைக்கிறது ஒரே இடத்துல. அதனால ஆசைப்பட்டுன்னு வந்து நாங்கள் நித்தியம் இங்கே வந்துட்டு புஷ்பத்தெல்லாம் பறிச்சுட்டு நாங்கள் நேராக மேலே கிளம்பி போயிடுவோம். டெய்லி வந்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கும் போயிருக்க வேண்டியதானே, ஏன் போல? என்னால் போக முடியல. ஏம்மா? பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ண புஷ்பத்தை தாண்டிவிட்டேன்னாவே. நிர்மால்ய புஷ்பத்தை நடுப்புற போட்டு வச்சுருந்தார் இல்லையா, அந்த புஷ்பத்தை இந்த ஒருத்தி தாண்டி விட்டாலாம். அவள் தாண்டினோடனே இவன் கண்ணுக்கு தெரியுறான்னு கத்திட்டார் இல்லையா அந்த காவலாளி. அதனால தெரிஞ்சுட்டா கீழே இருக்கிறது நிர்மால்யன்னு, மீதி யாரும் தாண்டல நின்றுட்டா. மீதி யாரும் தாண்டாததுனால அவளுக்கு மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சக்தியும் இருந்தது, மறுபடியும் சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய சக்தியும் இருந்தது. நிர்மால்யத்தை தாண்டிவிட்டதுனால மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சக்தியும் போயிடுது, சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய சக்தியும் எனக்கு போயிடுது. நான் கீழே உட்காண்டிருக்கேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. ராஜா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதாமா நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம். உன்னை தண்டிக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை. தேவஸ்திரீகள் வந்து எடுத்துன்னு போகிறேன்னா ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் ஆக்ஷேபனையே கிடையாது. தாராளமாக நீங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம்.
ஆனால் யாருன்னு தெரியாமல் ஒரு ராஜாவாக இருந்து நான் இருக்கக்கூடாது. என் நாட்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஆமாம் அது கொஞ்சம் கிரே ஏரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்க முடியாதுமா. நான் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டாகணும். தப்பு ஒரு கால் யாரான மனுஷன் பண்ணியிருந்தானா தண்டிச்சாகணும். அதுக்காக தான் நான் முயற்சி பண்ணேன். நீ மறுபடியும் தேவலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்ல அந்த உபாயத்தை நான் பண்ணுறேன். அவள் சொன்னான், நேற்றுக்கு ஏகாதசி, நான் வந்தேன் இன்றைக்கி ஏகாதசி, இன்றைக்கி விடிஞ்சிருத்தோ துவாதசி. நேற்றுக்கு யாரானும் ஒருத்தர் ஏகாதசி விரதம் இருந்திருந்தான்னு சொன்னால் அந்த விரத பலனை மட்டும் எனக்கு கொடுக்க சொல்லிடுங்கோ. எனக்கு மறுபடியும் மறைஞ்சிக்கிற சக்தியும் வந்துடும், சொர்க்கலோகத்துக்கு போகக்கூடிய சக்தியும் கிடச்சிரும். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறதுனா, ஏகாதசி விரதம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னு சொன்னால் சரீரத்தோடு சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு அவனுக்கு சக்தி கிடைக்கிறதுன்னு தெரிகிறது. அது நம்ம உருப்படியாக இருக்கணும். ஆனால் அந்த ஏகாதசி விரதத்தை ராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா இவனுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே ஆச்சரியம், சிவநிர்மாலியத்தை தாண்டறதுல இவ்வளோ பெரிய பாவம் வருமானதே அவனுக்கு பெரிய சந்தேகம். ஏன் இப்போ ஒரு சுவாமிக்கு பூஜை பண்ண புஷ்பம் அதை தாண்டினாக்க தேவர்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாதா? அப்போ அந்த புஷ்பம் பிரசாதம்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு முதல்ல மாலை போட்டியா, அவனுக்கு ஏன் போட்ட கேட்குற விஷயம் கிடையாது. அது மாலைங்கிறது மரியாதை கிடையாது, சுவாமியினுடைய பிரசாதம். கோவிலுக்கு போயிட்டோன்னு சொன்னால் சுவாமி சந்நிதியிலேருந்து எது வந்தாலும் நமக்கு தலையில் எழுதியிருக்கக்கூடியது நமக்கானது. அது சுவாமி நமக்குன்னு எடுத்து கொடுத்தது. அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்த புஷ்பம் கொஞ்சம் நன்னா மலர்ந்து எனக்கு கொஞ்சம் வாடி போச்சு. சண்டை போடுறவெல்லாம் நான் கண்ணுக்கு நேராக பார்த்துருக்கேன். என்னம்மா எனக்கு வாடின பூவை கொடுத்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு நல்ல பூவை கொடுத்தேன். சண்டை போடுற நான் பார்த்துருக்கேன். விபூதி கொடுக்கறதுக்கு வரிசை குருக்கள் பயந்துட்டு இருக்கார். ஏன் அந்த ஆள் சண்டை போடுவான், ஏன் எரியா அந்த ஆள் கொடுத்துட்டு வரேன், அந்த ஆள்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டே போவார். அப்படி கிடையாது. சுவாமி சந்நிதிக்கு போயிட்டோன்னா எல்லாருமே நம்ம துச்சம், ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு அணோரணியானு மகதோ மஹியானு வேதத்தில் சொன்ன வஸ்து அதையே தாசர்வாள் சொல்கிறார். அனோரணியனே மகதோ மஹியனே அடிச்சிதரே யசோதே. எப்பேற்பட்ட வஸ்துவை போய் நீ அடிச்சுவிட்ட தெரியுமான்னு யசோதைக்கு சொல்கிறார். அவன் அணுக்குள்ளேயும் அணுவாக இருக்கக்கூடியவன். அப்போ எனக்குள்ளே இருந்துட்டு கோவிலுக்கு வரணும்னு எண்ணத்தை உண்டு பண்ணி கோவிலுக்கு நடக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்து சுவாமி சந்நிதியில் வந்து சுவாமி தெரியும்படியாக கண் பார்வைக்கு சக்தி கொடுத்து எத்தனை பேர் சமப்பட்டு இருக்கா தெரியுமா? கர்ப்பகிரகத்தை கிட்ட வந்துட்டு கண்ணாடியை அவுத்துட்டு தொடச்சிட்டு திருப்பி கண்ணாடியை போட்டுட்டு தொடச்சிட்டு தெரியல சுவாமி. அப்போ நம்ம சுவாமியை திருப்தியாக பார்க்குறோம், ஒரு அங்கமும் தெரியறதுன்னு சொன்னால் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம். அதை விட வேறு என்ன பிரசாதம் வேணுங்கிற? இந்த குருக்கள் கொடுத்தது தான் உனக்கு பிரசாதமாக, தரிசனம் பண்ணது உனக்கு பிரசாதமாக தெரியலையா? அப்போ நீ தரிசனத்தை காட்டிலும் நீ ஒன்று எதிர்பார்க்குற. அதில் இன்னொன்று வேற, அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்குன்னு போகிறது. போயிட்டு எத்தனை பேர் அர்ச்சனைக்கு போயிருப்பா. அது பெரிய கோயிலெலாம் ரொம்ப சிரமம். பெரிய பெரிய கோயிலெலாம் ஒத்தரே வந்து ஒரு 100 பேர்கிட்ட வாங்கிட்டு போவார். இந்த கையில் ஒரு 10, இந்த கையில் ஒரு 10, இடிக்கிண்டு விரல்ல இதில் 4 சொல்லிக்கிண்டு அவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்துன்னு போவார். அதில் நம்ம கொடுத்த தேங்காய் திருப்பி வருதாங்கிறதுல அவ்வளோ மனப்பாக இருப்பானே. அந்த தேங்காய் வந்துருதா ஏய் ஏன் தேங்காய் இல்லை சாமி இது. ஏன்னா வாங்கும்போதே இவனுக்கு யூஸ் ஆகும்னா பெரிய தேங்காயாக வாங்குவான், இவனுக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னா சின்ன தேங்காயாக வாங்குவான். அப்போது வாங்கும்போதே பெரிய தேங்காய் வாங்கினதுடைய நோக்கம் எனக்கு அந்த மீதி தேங்காய் வந்தால் எனக்கு ஆற்றுக்கு இன்றைக்கி சமையலுக்கு சரியாக இருக்கும்னு இவன் வாங்கியிருப்பான். அது சுவாமிக்கு போகிறதுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. அப்போ அந்த எண்ணம் என்னது, எனக்கு திருப்பி வருங்கிற எண்ணத்தை தான் கொடுக்கலாம். நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கோம். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது சுவாமி சாப்பிட்டுவாருன்னா ஒருத்தர் சாப்பாடை கிட்டே எடுத்துன்னு போக மாட்டான். அவர் சாப்பிட மாட்டார், நல்லவர் திருப்பி கொடுத்துருவாருன்னு நம்பிக்கை தான் நைவேத்தியம் பண்ணி திருப்பி எடுத்துன்னு வரான். இல்லைன்னா சால்யம் மது கிருத்த சூப்பான்வித சாக்க பார்க்க வர சுசமிர்தம் ஸ்ரீகுருன்னு ஆச்சுன்னா எடுத்துட்டார்னா பாகவதாளுக்கு எப்படி சாப்பாடு போகிறதா அன்னதானம் பண்ணுறது, எங்கேருந்து போகிறது? அப்போ பிரசாதம் இல்லாததை சாப்பிடவும் கூடாது. அப்போ சுவாமியும் சாப்பிட்ருவார். அப்போ நாங்கள் எல்லாம் பட்டினி கிடக்கணுமானா ருக்மாங்க சைத்தன்னு சொன்னால் அப்படி தான் இருக்கும். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி நம்மளாம் பட்டினி தான் கிடக்கலாம். அப்போது அந்த விஷயம் எதனால் நம்ம திருப்தியாக சாப்பிட்றோம், சுவாமி கண்டிப்பாக கொடுத்துருவார், அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டியதான். ஆனால் ஏதோ ஒன்று பிரசாதமாக கொடுக்குறாரு இல்லையா, அது போருன்னு இருக்கணும். நான் கொடுத்தது தான் எனக்கு வரணும்னா நீ என்னத்தை கொடுத்த, உனக்கு என்ன சக்தி இருந்தது கொடுக்க? அவன் நினச்சான் உன்னால் தேங்காய் வாங்க முடிஞ்சுது. தேங்காய் வாங்க முடியாமல் எத்தனை பேர் இருக்கான் லோகத்தில்? இன்றைக்கி தேதிக்கு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு தேங்காயோட விலை 10 ரூபா. அந்த 10 ரூபா இல்லாமல் தேங்காய் உடைக்க முடியாமல் எத்தனை பேர் ஆயுத பூஜை இன்றைக்கி சிரமப்பட்டிருக்கா? அவன் தைரியமாக ஜாலியாக கொண்டாடுறோம். நம்ம சரஸ்வதி பூஜை, விநாயகர் பூஜைனா அத்தனை புஸ்தகத்துக்கு பூஜை பண்ணுறோம், வாத்தியத்துக்கு பூஜை பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். பூஜை பண்ணோன்னு ஆசை இருந்து அதுக்கு வழி இல்லாமல் எத்தனை பேர் இருக்கா? பிக்ஷை எடுக்கிற வாளுக்கு பிக்ஷை எடுக்கிற பாத்திரத்துக்கு பூஜை பண்ணோன்னு அதுதான் ஆயுத பூஜை வாளுக்கு அன்றைக்கி. அப்போ அவளுக்கு ஆசை இருக்காதா? அந்த பாத்திரம் தான் அவளுக்கு சோறு போட்டுருக்கு.
சத்யஞ்சலவு கிம் புருதான்ன பாத்திரியான்னு சுகாச்சாரியா சொல்கிறார். இந்த 2 கை சேர்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது பாத்திரத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோன்னார். ஆனால் இன்றைக்கி அவளுக்கு பிக்ஷை அந்த 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 எண்ணம் சுகாச்சாரியாளுக்கு இருக்க எண்ணம் எல்லாருக்கும் வந்துருமானே. அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்குன்னா அந்த பாத்திரம் தான். அப்போ அந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு ஆயுத பூஜை பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குன்னா தேங்காய் வாங்குறதுக்கு அந்த 10 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டா அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு அவளுக்கு பணம் இருக்குமான்னு சந்தேகம். அப்போ அந்த தேங்காயை வாங்கும்படியான சக்தியை கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு போய் சுவாமிகிட்ட கொடுக்கும்படியான சக்தி கொடுத்தது அவன் கொடுத்த தேங்காயில் இத்தனை பேருக்கும் அவன் தான் தேங்காய் கொடுத்துருக்கான். அவன் கொடுத்த தேங்காயில் எந்த தேங்காய் ஒன்ட்ட வந்தால் என்ன? அப்போ அகங்காரம் மமகாரம் எவ்வளவு மேலே நிற்கிறது நமக்கு. அதுவே வரணும் கிடையவே கிடையாது. சுவாமி பிரசாதம் விபூதி பிரசாதம் பொட்டலம் கொடுக்கலன்னா கோவம் வருது. என்ன பொட்டலம் கொடுக்குறது என்றைக்கு சம்பிரதாயம் ஆரம்பிச்சது? பிராச்சீனமாக இருக்கக்கூடிய குருக்கள்லாம் பார்த்தேன்னா விபூதி விழுறதே நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. இப்படி தான் கொடுப்பா, அவ்வளோதான் கொடுக்கணும். அது என்ன எடுத்துக்கிறது இட்டுக்கிறது, பக்கத்தில் பிள்ளையாக இருந்தால் அவள் தலையிலேயே போட்டு போகிறது. இது திருவாரூர் கோயிலில் இன்னும் நடக்கிறது. சுவாமி சந்நிதிக்கு பக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளையார் இருப்பார். அந்த இடத்துல போர்டு போட்டிருக்கா, இங்கு விபூதியை கொட்டாதீர்கள் அப்படின்னு. ஆனால் பிள்ளையாரை பார்த்தேன்னா விபூதி அபிஷேகம் பண்ணின்னு இருப்பார் நித்தியபடிக்கே. இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த போர்டு விபூதி படிஞ்சிடுது. அந்த போர்டு மேலேயே விபூதி விழுந்து போர்டு விபூதி படிஞ்சிடுது. அப்போ நீ நிறையா கொடுத்தா அதை பத்திரமா எடுத்துன்னு போனால் சரி. இங்கேயே தூக்கி போட்டு போகிறதுக்கு உனக்கு என்னத்துக்கு? குங்குமம் கொடுக்குறதா அதை அப்படியே தூண்லேயே தடவிட வேண்டியது. நம்மளால் முடிஞ்சால் உபகாரம் பண்ணோம். ஒரு பெரிய மகாபாவி ஒருத்தன் கிட்டத்தட்ட மரண தருவாயில் இருக்கான். அவன் புண்ணியமே பண்ணதே கிடையாது. சிவன் கோவிலில் உட்காண்டிருக்கான். அவனுக்கு வெத்தலை பாக்கு போடுற பழக்கம் உண்டு. வெத்தலை பாக்கு போட்டுன்னு இருந்தான். நல்லா எச்ச பண்ணி தான் போட்டுனான். அது தூக்கி போட்டுவங்கிறதே பல பேருக்கு தெரியறதில்ல. அதை வாயில் வச்சு அது என்னவோ ஜெராக்ஸ் மிஷினில் ஜெராக்ஸ் பேப்பரை தள்ளுற மாதிரி வச்சு உள்ளுக்குள்ளே தள்ள வேண்டியது. அதே கையோட அந்த பொட்டி பைய எல்லாத்தையும் தொட்டு அதையும் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துன்னு வந்து சுவாமிகிட்டையும் வச்சு அவள் வெத்தலை பாக்கு போட்டுக்கிறதுன்னா ஒரு புண்ணியம் பண்ணுற வெத்தலை பாக்கு போட்டுக்கிறதே இந்த லட்சணத்தில் இருக்குது. நான் பாவி இருக்கவனா அவன் வெத்தலை பாக்கு போட்டு எப்படி போட்டுப்பான்? அப்படிலாம் போட்டுவிட்டு கையில் இருந்த சுண்ணாம்பு எடுத்து அந்த கோவிலையே தடவி விட்டான். அவன் கையில் இருக்க சுண்ணாம்பு அலம்புறதுக்கு அவனுக்கு சோம்பேறி தானே, அவ்வளோ சோம்பேறி, அவ்வளோ பாபி. தடவி விட்டான், பிராணம் படுத்து. யமனுடைய தூதால் எல்லாரும் வந்துட்டா ஐசின்னு போகிறதுக்கு. சிவனுடைய தூதால் எல்லாரும் வந்துட்டா. சிவதூதாலை பார்த்துட்டு நமஸ்காரம் சுவாமி எங்கே போயின்னு இருக்கேன்னா, இல்லை நீ எந்த வேலையை பண்ண வந்தியோ அதே வேலையை தான் நானும் பண்ண வந்தேன். அவன் எதுக்குன்னா இவனை ஐசின்னு போகிறதுக்கு. எங்கே? கைலாசத்துக்கு. கைலாசத்துக்கா? எதுக்கு? அவன் பாபி கணக்கு பண்ண தெரியுமா அவனுக்குன்னா? கைலாசத்தில் இருக்கிறா பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்? அவன் புண்ணியாத்மா எப்பேற்பட்ட புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா? என்ன சொல்கிறேன் புரியலையே. நான் எந்த புண்ணியம் பண்ணி நான் பார்க்கவே இல்லையே. அவன் கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ணால் நீ அதை கவனிக்கலைன்னா அவனும் யோசித்து பார்த்தான். ஆமாம் வெத்தலை பாக்கு போட்டுட்டான், எச்ச கையோடையே எல்லா இடத்தையும் தொட்டான். அந்த பாபி சுண்ணாம்பு கையை கூட அலம்பல செவத்துலேயே தடவி விட்டான் சிவன் கோவில்லையேன்னா. அதைத்தான் சொன்னேன்னார். அவர் என்னன்னா அந்த சுண்ணாம்பு அவன் தடவினான் இல்லையா, அந்த இடத்துல ரொம்ப நாளாக எறும்பு ஒரு புத்து கட்டி அங்கேருந்து அரிச்சுட்டு இருக்கான் கோவிலை. இவன் அந்த சுண்ணாம்பு தடவினதில் அந்த எறும்பு அரிப்பு நின்று போய் அந்த இடம் அடைஞ்சு போச்சு. சிவன் கோவிலுக்கு திருப்பணி பண்ணிவிட்டான், சுவாமி அழிச்சுன்னு வந்துட்டாரான் பரமேஸ்வரன். அப்போ கோவிலில் போய் நம்ம கையை அசைக்கிறோன்னா என்ன பண்ணுறோன்னு யோசனை பண்ணோம். நம்ம அப்புறம் என்ன பண்ணுறோங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும். அப்போ புண்ணியத்துக்கு இவ்வளோ பலன் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சு எதிர்பார்க்குறோன்னா பாபத்துக்கும் அதே பலன் கிடைக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கணுமா இல்லையா? அந்த எதிர்பார்த்துட்டு அந்த ஜாகரூகத்தையோடு நம்ம எந்த பாவமும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஜாகரூகத்தையாக போயிட்டு சுவாமி அப்படி பார்த்துட்டு வரணும்னு இருக்கணும். அப்போ இந்த பிரசாதம் கிடச்சதா அந்த பிரசாதம் கிடச்சா அடைச்சிக்கவே கூடாது. சுவாமி கையிலேருந்து எது வந்து சுவாமி தரிசனம் தான் ஜென்ம சாஃபல்யமே தவிர நான் என் பேரை சொல்லி என்ன இன்ன குலம் இன்ன கோத்திரம் இன்ன நட்சத்திரம் இன்ன ராசி மாமா அந்த பேரில் மாமா இந்த பேர் வாயில் நுழையாத மாதிரி வச்சாலும் தேவலாம். அந்த குருக்கள் படுற பாடு ஏதோ ஒன்று வாயில் நுழையாத ஒரு பேர், அதுக்கு அர்த்தமில்லாத ஒரு பேர், அந்த பேரை குருக்கள் சொல்லணும்னு வேறு எதிர்பார்க்குறான்னே. மாமா அது இல்லை மாமா இது மாமான் அவருக்கு வாயிலே நுழையில. பேர் வைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. சுவாமியோடைய பேர் வைக்கணும். போகிற வரப்பெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு இருப்போமே, அவனுக்கோ கணக்கு தெரியாது, சுவாமிக்கோ பாப்பத்து கணக்கெடுக்கவே தெரியாது. அந்த ஆளுக்கு எவ்வளோ பாவம் பண்ணாலும் விட்டுருவான். போகிறச்சே வரைச்சே ஹரி ஹரின்னு யாரையோ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவன் என் பக்தன் மார்த்தட்டின்னு போகக்கூடிய தாராள பிரபு அவன். அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சுவாமியை நம்ம கையில் வச்சுக்கிண்டு ஏன் அப்படி போய் வேறு ஏதோ பேரை வச்சுன்னு சிரமப்பட்டு அதை நினைவு வச்சு கூப்பிட்டுண்டு பொழுது போகாமல். அப்போ அந்த ஒரு ஜாகரூகத்தை நமக்கு வேணும்.
அவன் இந்த நிர்மால்யம்ங்கிறது எப்பேற்பட்ட விஷயம். அதுவே ருக்வாங்கதனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு. ஒரு நிர்மால்யத்தை தாண்டினேன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு முடியலன்னு உட்காண்டிருக்கு இந்த பொண்ணு. அதுக்கு உபாயம் சொன்னா அது ஏதோ பெருசாக சொல்லும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் அந்த பொண்ணு. நீ பெரிய யாகம் பண்ணணும், யஜ்யம் பண்ணணும், இத்தனை மகர்ஷியை கூட்டின்னு வந்துடணும். அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும் பண்ணி தருவான். அவன் மனசில் ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கான். தேவலோகத்துக்கு தேவர்களுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சக்தி வரணும்னா என்னென்ன பண்ணணும். நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னாலே எவ்வளவோ பண்ணோம், வாழ்நாள் முழுக்க எப்படிலாம் வாழணும்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது இவளுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு யோஜனை பண்ணும்போது யாரானும் ஒருத்தர் ஏகாசி விரதம் இருந்தால் அதனுடைய பலனை கொடுன்னு இந்த பொண்ணு கேட்குறதே. ராஜாங்கத்துக்கு முழுக்க அறிவிச்சான். யாரெல்லாம் ஏகாசி விரதம் இருந்தாலோ எல்லாரையும் அழைச்சின்னு வாங்கிட்டான் ராஜா. ராஜா நான் தரேன்னு சொல்லலை, ஏன்னா அவன் இல்லை. அவனும் சாப்பிட்டான் ராஜா. எல்லாரையும் போட்டான், தண்டோரா போட்டான், அடித்தான், பிடிச்சான். எல்லா ராஜா இங்கு இடுக்க எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது. அன்னைக்கின்னு பார்த்து ஒருத்தன் கூட ஏகாசி உபவாசம் இருந்தவனே இல்லை. ஏன்னா இவன் தண்டோரா போட்டதை கேட்குற நிலைமையில அவள் இல்லைன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். ராஜ்யத்தில் மொத்தம் கூடவா ஏகாசி உபவாசம் இருந்துக்க மாட்டான். இந்த பிராமணர் ஒருத்தர் உபாயம் சொன்னார் இல்லையா, அவருக்கு இவ்வளோ ஞானம் இருக்குன்னா அவர் ஏகாசி உபவாசம் இருந்திருப்பார் இல்லையா. அப்போ அவர் வந்து கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னா இவன் தண்டோரா போட்டதை கேட்குற நிலைமையில அவள் இல்லை. அவள் ஸ்தானத்ரயாத் பரம்பிராப்தம் ததாபூத மயாச்சதா அப்படின்னார் பாகவத்தில் சொல்லும்போது. பரீட்சித்து போய் அவர் மகர்ஷியை பார்த்து தீர்த்தம் கொடுங்கோ தாகம், தீர்த்தம் கொடுங்கோ தாகம்னா அவர் எப்படி இருந்தார்னா இந்த ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுப்திங்கிற 3 ஸ்தானத்தையும் தாண்டி இருக்கார். ஒன்று மூச்சுன்னு இருக்கணும், இல்லை சொப்னம் கண்டு இருக்கணும், இல்லை தூங்கின்னு இருக்கணும். இந்த 3மே இல்லை, அதையும் தாண்டி இருக்கார் அவர். அப்படி இருக்கக்கூடியதான அந்த நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு இவர் தண்டோரப்பட்டது கேட்டிருக்காது. யாரெல்லாம் ஏகாதசி விரதம் உருப்படியாக இருந்தாலோ அவள் அத்தனை பேரும் அந்த மாதிரி நிலைக்கு போயிடுவாளாம். அதனால அந்த நிலை